यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तन्निजाचार्यं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो दन्तो सर्वदुःखातिगो समहं सर्वथा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक प्रभुदास जलोटा क्षत्रिय सिंहनंद के वासी तीन की वार्ता को भाव कहते हैं। ये प्रभुदास जलोटा क्षत्रिय लीला में ललिता जी की सखी हैं। मनमथ मोदा इनको नाम है। सब सामग्री लीला की सामग्री सब सिद्ध करत हैं और बिहार लीला की वार्ता में ललिता जी सो वार्ता करी मग्न रहत हैं। ताते इनको नाम मनमथ मोदा है। सो सिंहनंद में एक क्षत्रिय के घर जन्मे। सो वर्ष 13 के भय तब इनको ब्याह भयो। सो स्त्री महाकुपात्र आई। सो सबन को गारी दे। जो वस्तु पावे सो चुराई के माँ बाप को दे आवे। ऐसे कर प्रभुदास के माँ बाप ने देह छोड़ी और सगरे संबंधी वो स्त्री के दुख सो कोई घर में आवे नहीं। सो एक दिन वह स्त्री ने प्रभुदास को कही, कहूँ ते द्रव्य लाओ। तब प्रभुदास ने कही, द्रव्य कहाँ हैं? मिलेगो तो लाऊंगो। तब स्त्री ने प्रभुदास को मार्यो। प्रभुदास को रीस चढ़ी। 500 વર્ષ પહેલાની પરિસ્થિતિ છે ત્યારે આ કોઈ રેર કેસમાં જોઈએ એટલે ભક્તોએ કેટલો બધો વિવેક ધૈર્ય રાખવો પડ્યો કારણ કે એ સમયમાં તો આવું ક્યાંક જ બની શકે। तो तब स्त्री ने प्रभुदास को मार्यो। प्रभुदास को रीस चढ़ी तो स्त्री को मार्यो। तब स्त्री ने चूरी फोड़ी मुंड मुंडाए गांव के हाकिम को कही आई कि मैं अब ये प्रभुदास की स्त्री नहीं। जो यह घर में आवेगो तो जाके ऊपर मैं मरूंगी। तब प्रभुदास को आए सो कहे कि मैं घर छोड़ी के जात हूँ, मेरे तेरे बेदाओ। या प्रकार बेदाओ करी के गांव ते निकसी गए। सो राजनगर सिकंदरपुर में आए। ता रामदास क्षत्रिय इनकी ज्ञाति को होतो। तहाँ उतरे सो वह रामदास को मर्यादा मार्गी वैष्णव को संग भयो होतो। सो वहाँ प्रभुदास कछु दिन रहे। सो श्री आचार्य जी राजनगर सिकंदरपुर के पास बगीची थी, तहाँ उतरे हैं। सो वह बगीची में प्रभुदास आए। सो श्री आचार्य जी को दर्शन करी के मन में यह आई जो इनके सेवक हों। तब श्री आचार्य जी सो विनती करी, महाराज मोको सेवक करिए, कृपा करी के। तब श्री आचार्य जी ने कही कि तेरे रामदास मर्यादा मार्गी को संग है, ताते हमारो सेवक मति हो। तब प्रभुदास ने कही, महाराज आप कहो तो हूँ रामदास को हूँ आपको सेवक कराऊं, तब मोको सेवक करोगे? मेरो कहो रामदास नटेगो नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे, कहाँ भयो सेवक कराए, वाको अंगीकार मर्यादा में ही है, परंतु जा रामदास को ले आओ, दोनों को संग ही सेवक करेंगे। तब प्रभुदास के पास आई के कहो, श्री वल्लभाचार्य जी साक्षात पुरुषोत्तम हैं सो पधारे हैं गांव बाहर बगीची में। सो हम तुम दो जने सेवक हों तो मिली के सेवा करें। तब रामदास ने कही, मेरे तो एक वैरागी गुरु है, वह कंठी बांधी है, सो अब दूसरो गुरु कैसे करूं? तब प्रभुदास कहे कि अब हमारे तेरे न बनेगी, मेरे वस्त्र पात्र देऊ। तब रामदास ने कहे कि तुम्हारे लिए सेवक होऊंगो, परंतु मैं अपनी टेव न छोड़ूंगो। तब प्रभुदास के सेवक तो हो, रीति मत करियो। तब रामदास प्रभुदास दो आए। श्री आचार्य जी नभाए के दो उनको नाम सुनाए।
तब प्रभुदास को तो श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान भयो और रामदास को न भयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज दोऊ को कृपा करी के निवेदन करावें। तब श्री आचार्य के रामदास को नहीं। तब प्रभुदास समझ गए, तब कहे मोहि को कृपा करके कराओ। तब श्री आचार्य जी ने प्रभुदास को ब्रह्म संबंध करायो। पाछे भगवत सेवा की प्रभुदास रामदास को मिली के कही। तब श्री आचार्य जी कहे कि अब ही नहीं, कछु दिन पीछे यह कही कि आप तो श्री गोकुल पधारे। प्रभुदास पुष्टि मार्ग की रीति बतावे, रामदास मर्यादा मार्ग की रीति करे। ऐसे कर कछु दिन में श्री आचार्य जी के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी राजनगर सिकंदरपुर में पधारे। तब रामदास जी ने विनती करी, महाराज सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गोपीनाथ जी ने एक ब्राह्मण के घर श्री मदन मोहन जी हते, सो कछु ब्राह्मण को दे के दो उनके माथे पधराए। पाछे श्री गोपीनाथ जी अडेल पधारे। सो रामदास मर्यादा मार्ग की रीति आह्वान विसर्जन पूजा की रीति करे। पाछे एक दिन प्रभुदास अर्धरात्रि को अपनी वस्तु ले भाजी चलियो। क्यों? तो रामदास के संग कहाँ ताई माथो पचाऊं, या को तो ज्ञान नहीं। जैसो यही मर्यादा मार्गी ठाकुर श्री गोपीनाथ जी ने पधराई दिए। ताते तहाते चले श्री गोकुल में श्री आचार्य को दंडोत किए। तब श्री आचार्य जी ने कही, प्रभुदास आयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज नीठ नीठ दुसंग ते छूट्यो। तब श्री आचार्य जी ने कही, हम तो सो पहले ही कहो कि वो मर्यादा मार्ग को अधिकारी है, तू पुष्टि मार्गी है, भली करी संग छोड़ी के आयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज अब मोको चरणारविंद के पास राखो, मैं बहुत संसार में भ्रम्यो। तब श्री आचार्य जी कहे, अब हमारे पास रहे सुखेन। तब ता दिन ते प्रभुदास श्री आचार्य जी महाप्रभु के संग ही रहे। भाई जे वचनामृत जे छे आमां संग्रह नथी थया आपणे, आमां पण श्री महाप्रभुजीना वचनामृत आपणे मळे छे कि प्रभुदासजी एम कह्युं के आ रामदास ने आप सेवक तो करो, पछी हूँ कहीश तो ए सेवक थई जशे। तो महाप्रभुजी एम आज्ञा करी, एक वचनामृत आमां एवुं आवे छे कि सेवक थया तो शुं थशे, सेवक करीने थईने करशे शुं, कारण के तो मर्यादा मार्गी छे, एने ए मर्यादा मार्गनी रीत ज करशे। तो सेवक करावाथी शुं थाय, जे जीवमां जेनुं ज्यां वर्ण होय त्यां जे जीव जवानो छे, तो पछी मर्यादा मार्गी छे तेने पुष्टि मार्गमां नहीं लावी शकाय। एवुं श्री आचार्य आज्ञा करी। एक वचनामृत अहीं छे। तब श्री आचार्य जी कहे कि कहा भयो सेवक कराए, मेरो कहो रामदास वाको अंगीकार मर्यादा में ही है। आ एक वचनामृत नानु एवं आमां आपने प्राप्त है कि श्री आचार्य जी कहे, कहा भयो सेवक कराए, वाको अंगीकार मर्यादा में ही है। એટલે એનો અંગીકાર મર્યાદામાં જ છે, એટલે કે એ જીવ મર્યાદા માર્ગનો જ છે, એટલે એ ક્યારેય પુષ્ટિ માર્ગમાં આવી નહીં શકે। સેવક કરાવો તો શું? બીજું વચનામૃત પાછું આવે છે, ताते तहाते चले श्री गोकुल में आए, श्री आचार्य जी को दंडोत किए। तब श्री आचार्य जी ने कही, प्रभुदास आयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज नीठ नीठ दुसंग ते छूट्यो। तब श्री आचार्य जी ने कही, हम तो सो पहले ही कहो कि वो मर्यादा मार्ग को अधिकारी है और तू पुष्टि मार्गी है, भली करी संग छोड़ी के आयो हो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज अब मोको चरणारविंद के पास राखो, मैं बहुत संसार में भ्रम्यो। तब श्री आचार्य जी कहे, हमारे पास रहे सुखेन। तब ता दिन ते प्रभुदास श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के संग ही रहे। नाना नाना वचनामृतमां बे त्रण छे कि महाप्रभु कीधुं के सेवक करावाथी पण शुं थाय, जेनो ज्यां अधिकार हशे त्यां ज जशे। એટલે પુષ્ટિ માર્ગમાં કોઈને લાવી શકાતું નથી। જે પુષ્ટિ જીવ હોય આપોઆપ થોડાક સત્સંગથી કે થોડાક વાણીના અવગાનથી કે જેને ઠાકોરજીએ સૃષ્ટિ પ્રારંભ વખતે ઠાકોરજીએ વર્ણન કર્યું હોય કે આ જીવ પુષ્ટિ છે, આ મર્યાદા છે, આ પ્રવાહી છે, તો ઠાકોરજીએ જીવનું વર્ણન પહેલાં જ કરી રાખ્યું હોય છે। પછી કેટલા જન્મો પછી પાછો એને પુષ્ટિ માર્ગમાં આવે છે, એ પાછો અંતરાય પણ પ્રભુને એનું જ્ઞાન હોય છે, કેટલા અંતરાય પછી આ પાછો પુષ્ટિમાં આવશે। એટલે અહીં ત્રણ સૃષ્ટિની વાત આવે છે। આ વચનામૃત આપણે સંગ્રહ કર્યો એની પહેલાંની આ વાર્તામાં ત્રણ પ્રકારની જે સૃષ્ટિ છે, પુષ્ટિ પ્રવાહ અને
એનું આખું નિરૂપણ જે છે લક્ષણ સહિત પુષ્ટિ પ્રવાહ અને મર્યાદાનું એક લક્ષણ સહિત નિરૂપણ આટલા વાર્તાના આટલા જે સંગ્રહ છે એટલી વાર્તાનો એમાં જ આપણને ત્રણેય સૃષ્ટિ કેવી હોય એનું ઉદાહરણ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રભુદાસની સ્ત્રી પ્રવાહી જીવ કેવા હોય એ પ્રભુદાસની સ્ત્રી પ્રવાહી જીવનું ઉદાહરણ છે ત્યાં, અને મર્યાદા માર્ગી કેવા હોય એ રામદાસ છે, અને પુષ્ટિ માર્ગી કેવા હોય એ પ્રભુદાસ છે. તો પુષ્ટિ પ્રવાહ અને મર્યાદા ત્રણેયનું નિરૂપણ છે આની અંદર. જેને ખાલી પૈસાથી પ્રભુદાસની સ્ત્રીને એક જ મતલબ હતો, પૈસા લઈને આવો. પ્રભુદાસ કે ભાઈ ક્યાંથી લઈને આવું, જેટલા હોય એટલા હોય, પણ કે હજી લાવો કરે. તો જે અર્થની અંદર કેન્દ્રિત હોય છે એ પ્રવાહી જીવને પહેલું અર્થ જોઈએ, સંપત્તિ જોઈએ, અને એનાથી કામ ઉપભોગ, એમાં જ રેચા પેચા હોય. એટલે એને પૈસાથી મતલબ. તો પૈસાથી જ્યાં મતલબ છે એ પ્રવાહી સૃષ્ટિ છે કે જેને અર્થ જોઈએ, એને ધર્મ સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. મોક્ષ ને ધર્મ એની માટે કંઈ લેવા દેવા નથી. પૈસા લાવો બસ. તે પ્રવાહી જીવનું આવું નેચર છે કે પૈસા દ્રવ્ય લાવો, અને પાછું દ્રવ્ય ન લાવ્યા તો પ્રભુદાસને પણ માર્યા, ગાડી દેવું, ગાળા કરવી, મારામારી કરવી. પ્રવાહી જીવને એકદમ એક્ઝેક્ટ ઉદાહરણ છે કે અઠંગ પ્રવાહી જીવ કેવા હોય કે મારામારી પણ કરે. એ સમયમાં તો પુરુષોનું શાસન હતું, સ્ત્રીઓ મારામારી કરે તો કેટલી વખતનું કેટલી હદ સુધી એ પ્રવાહીપણું હોય કે એ વખતે તો પુરુષોનું શાસન હતું કે ત્યાં સ્ત્રીઓને પુરુષો મારતા એવા ઉદાહરણ ઘણા મળશે, પણ સ્ત્રીઓ મારે એવું ઉદાહરણ છે. તો પછી આવા બધા ક્લેશ કરવો, ઝઘડા કરવા, મારામારી કરવી, ગાળાગાળી કરવી. અને જ્યારે પ્રભુદાસે સામે માર્યું તો એણે કીધું હવે આ પ્રભુદાસ મારા માટે મરી ગયો. પોતે વિધવાનો વેશ ધારણ કરી લીધો, માથું મુંડાવી લીધું, બધું કરી, તો વિધવા જ બની ગયા. હતા પતિ તોય વિધવા. હા, તો આ પ્રવાહી જીવ આવા જ હોય, કલહ કરતા હોય, ક્લેશ કરતા હોય. પણ આપણે જો સામે એવા થઈ જાય એનો મતલબ કે આપણામાં પણ એવું જ થઈ ગયું. તો પછી જેમ કોઈ કૂતરો બટકું ભરી લે તો આપણે સામું બટકું ભરવા જાય, કૂતરો ગોતીને બટકું ભરી જ લઉં, તો પછી એમાં બેમાં કંઈ ફેર નથી. આ મનુષ્ય યોનિમાં છે ને ઓલા શ્વાનની યોનિમાં એટલો ફરક છે. બાકી સામે કે કૂતરો બટકું ભરી ગયા ને ગોતીને હું ભર્યું તો જ શાંતિ થાય. તો એ પ્રકાર જે છે એમાં આપણે પ્રવાહી જીવ છે, આપણે ખબર પડે છે કે આ જીવ જ પ્રવાહી છે. તેની સામે આપણે પ્રવાહી પણ બતાવશું તો આપણે પુષ્ટિ છીએ એની શંકાસ્પદ થઈ જાય પાછું. એટલે એ આપણે પુષ્ટિ જીવ છીએ તો આપણને ખબર છે કે આ પ્રવાહી જીવ આવા હોય, આપણે આનાથી વિવેક ધૈર્યાશ્રયપૂર્વક આની સાથે વ્યવહાર કરવો જોઈએ. કે આપણે ગાળાગાળી કરીએ તો મતલબ કે આપણામાં એમાં કોઈ ફરક નથી, તો એનું નેચર જ એવું છે. પણ સઠે સાઠ્યમ કરવું પડે, પણ અંદરથી દ્વેષપૂર્ણ જે પ્રવાહી જીવોમાં હોય છે એવું આપણે સઠે સાઠ્યમ તો ક્યારેક કરવું પડે. કારણ કે સીધી વાત સમજે નહીં તો પછી સાવ જીવા જ ન દે. જો બધું વિવેક ધૈર્યાશ્રય આપણે બતાવીએ તો કોઈ જીવા જ ન દે. પણ આપણા હૃદયમાં કોઈ ઉદ્વેગ, ક્લેશ, દ્વેષ, રોષ એ બધું આપણા ટેમ્પરરી હોવું જોઈએ, પણ પરમેનન્ટ આપણા હૃદયમાં એ જો હાવી થઈ જાય તો એક પ્રકારનું જે પ્રવાહીપણું આપણી અંદર એ પ્રકટ થઈ ગયું કહેવાય. તો પુષ્ટિ, પ્રવાહ અને મર્યાદા ત્રણ સૃષ્ટિ, શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે સૃષ્ટિના પ્રારંભથી જ ભગવાને વરણ કરીને ચાલ્યા, કોઈ થઈ શકતું નથી. પણ એક લીલા પ્રભુની એવી છે કે પ્રવાહી જીવો પુષ્ટિ કુલમાં આવી જતા હોય છે, પુષ્ટિ જીવો પ્રવાહી કુલમાં પ્રકટ થઈ જતા હોય છે. જેમ કે હિરણ્યકશિપુના પ્રહલાદજી પ્રકટ થઈ જાય. એમાં એ તો પ્રહલાદજી તો ભગવાનના ભક્ત છે, પણ એ અસુર કુલમાં પ્રકટ થઈ જાય. હિરણ્યકશિપુની ત્યાં પ્રકટ થઈ, પ્રવાહની જીવો પુષ્ટિમાં પણ આવી જતા હોય છે. પુષ્ટિના જીવ જે છે કોઈ પ્રવાહ કુલમાં પ્રકટ થઈ જતા હતા, મર્યાદા કુલમાં પ્રકટ થઈ જતા, કોઈ મર્યાદા જેવું પુષ્ટિની અંદર પ્રકટ થઈ જતું હોય. આવું પાછું થતું હોય છે સૃષ્ટિમાં. કારણ કે સૃષ્ટિ એક જ ભગવાનની પોતાની એક લીલા છે, એક આનંદ. પોતે ભગવાનનો જે પૂર્ણાનંદ જે છે એ પૂર્ણાનંદનો જ્યારે પોતે અનુભવ કરવાની ઈચ્છા કરે ત્યારે સૃષ્ટિમાં જે પોતાની અંદર રહેલી વસ્તુ છે એ બહાર સરફેસ ઉપર આવી જાય. મારામાં શું શું ભરેલું છે, જેમ આપણે અરીસો જોઈએ, ભગવાન માટે સૃષ્ટિ એટલું જ છે. જેમ આપણે અરીસો જોઈને આપણા પૂર્ણાનંદનો અનુભવ કરીએ કે આપણામાં કેટલો આનંદ ભરેલો છે, કે અરીસો સામે રાખીએ અને આપણે પોતાને નિરીક્ષીએ એટલે આપણને એમ થાય કે હું કેવો સુંદર છું વગેરે અનુભવ થાય. ભગવાન શું કરી રહ્યા છે કે પોતાના જે અંદર રહેલો સચ્ચિદાનંદ ધર્મને એ બહાર અધિષ્ઠાન બનાવીને એમાં પોતાના અંદર જ ભરેલા જે નામ, રૂપ, કર્મ જે છે એ બહાર લઈ આવે છે. ભગવાનની અંદર ભરેલું છે એ બધી જ વસ્તુ એક બ્રહ્મની અંદર, અક્ષર બ્રહ્મમાં એ નામ, રૂપ, કર્મોનું એ ભગવાન બહાર પ્રકટ કરે. જેમ કે છીપ ને માછલી ને બધું
સમુદ્રની અંદર હોય ને ઉપર પાણી જેવું લાગતું હોય, પણ કોઈ મોજું એવું આવે કે બધી ઉપર આવી જાય. તો ભગવાન માટે તો એટલું જ છે આ સૃષ્ટિ. આપણી માટે બહુ સિરિયસ વસ્તુ છે, પણ ભગવાન માટે તો પોતાની અંદર રહેલો આનંદનું સાહજિક એ ઉચ્છલન થઈ ગયું, એટલે સૃષ્ટિ થઈ ગઈ. અને પોતાનો જે પૂર્ણાનંદ પોતાની અંદર ભરેલો છે, ભગવાન પોતે જ એને જોઈ રહ્યા છે. પોતાના એક અક્ષર બ્રહ્મરૂપ અધિષ્ઠાન બનાવી અને એમાં પોતાના નામરૂપ કર્મો જે છે એનો પૂરેપૂરો આનંદ પોતે લઈ રહ્યા છે. પૂર્ણાનંદ જે છે હરિ, એને આપણે ત્યાં ગણિતાનંદકમ બૃહદ અને પૂર્ણાનંદો હરિસ્તસ્માત, કે અક્ષર બ્રહ્મની અંદર ભગવાનના ધર્મો તો સમાન છે, સચ્ચિદાનંદ તો, પણ આનંદ કંઈક ઓછો શું આપણે કહીએ છીએ શેના માટે? કારણ કે ત્યાં આનંદને તિરોહિત જેવો કર્યો છે, એટલે નિરાકારતા આવી ગઈ છે. સાકારતા ત્યાં પ્રકટ નથી. ભગવાનના નામ રૂપ કર્મોની જે સાકારતા જે છે એ અક્ષર બ્રહ્મમાં એક રસ છે, પણ એને એ નામ રૂપ કર્મોનો અનુભવ કરવા માટે ભગવાનનું દિવ્ય સાકાર રૂપ જે છે, બીજા બધા નામ રૂપ કર્મોનું આ સૃષ્ટિમાં છે, પણ ભગવાનનું જે દિવ્ય સાકાર રૂપ જે છે એ અક્ષર બ્રહ્મમાં પ્રકટ અનુભવમાં આવતું નથી. જે પુરુષોત્તમમાં અનુભવ આવે છે, ઠાકોરજીમાં પુરુષોત્તમની અંદર એ અનુભવમાં આવે છે, એટલે એ પૂર્ણાનંદ છે. અને અપૂર્ણાનંદ તો નથી જ અક્ષર બ્રહ્મમાં, પણ તિરોહિત ઈવ છે. તિરોહિત જેવો આનંદ હોવાથી એને અક્ષર બ્રહ્મ કરતા એમાં કંઈક ઓછો આનંદ રહેલો છે. હવે બીજી એક સ્પષ્ટતા કરીએ કે અક્ષર બ્રહ્મ જો ગણિતાનંદ હોય ખાલી અને પુરુષોત્તમ અગણિતાનંદ હોય, તો એક વસ્તુ જોઈએ કે અક્ષર બ્રહ્મ જે છે એનું વર્ણન વેદમાં થયેલું છે બ્રહ્મ તરીકે. અક્ષર બ્રહ્મનું એ બ્રહ્મ તરીકે વર્ણન વેદમાં તો થયેલું છે, અક્ષર બ્રહ્મનું વર્ણન. અને એને શું કીધું છે? સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ યો વેદ નિહિતમ ગુહાયા પરમે વ્યોમન. તો અહીંયા એમ કીધું છે કે સત્ય, જ્ઞાન અને અનંત. જો અક્ષર બ્રહ્મ પણ અનંત હોય, સચ્ચિદાનંદ તો એમાં પણ ભરેલો છે, અને અનંત હોય તો પછી ગણિતાનંદ કેવી રીતે થઈ શકે? અનંતનો અર્થ કે અગણિતાનંદ છે. તો અક્ષર બ્રહ્મ જે છે એના માટે પણ આ જ લાગુ પડે કે અનંત, એ અનંતતા જે છે કે જેનો અંત નથી, અંત નથી તો ગણી કેમ શકાય? એટલે પૂરેપૂરો અક્ષર બ્રહ્મનો આનંદ પણ ગણિતાનંદ નથી. ગણિતાનંદ કહીને આપણે અક્ષર બ્રહ્મને નીચું કરીએ અને પુરુષોત્તમની મહત્તા વધારીએ એવું નથી, કે ભગવાનનો અંદર ભરેલો જે ધર્મ તો બહાર પ્રકટ થયો છે અને એ પાછો અનંત છે. તો ગણિતાનંદ એટલે કેટલો? કે જ્યાં સુધી વેદ પહોંચી શકે છે ત્યાં સુધી આનંદની ગણતરી થઈ શકે. પણ વેદ પણ એમ કે છે બ્રહ્મને મેં પૂરેપૂરો તો નેતિ તો એ વેદ પણ કહી દે છે ને. બ્રહ્મ માટે તો નેતિ તો વેદ પણ કહે છે. તો બ્રહ્મનો અર્થ અક્ષર બ્રહ્મ થાય. અને અક્ષર બ્રહ્મ માટે પણ એટલે કે જેટલું વેદ જ્યાં સુધી પહોંચી શકે ત્યાં સુધી એને ગણ્યો આનંદ. હજી એ નથી આગળ. અક્ષર બ્રહ્મ તો અગણિત આનંદ રૂપ છે, પણ તિરોહિત એમાં સાકારતા પ્રભુએ પોતે એ સૃષ્ટિને બહાર પ્રકટ કરી પોતાની અંદર ભરેલો સચ્ચિદાનંદ છે, એ નામરૂપ કર્મનો પોતે આનંદ લેવો છે. તો એનો વિસ્તાર કર્યો અક્ષર બ્રહ્મનો, જે ચરણ સ્થાની અક્ષર છે એનો આપે વિસ્તાર કર્યો, અને એમાં બધા નામરૂપ કર્મો જે છે બધા અક્ષર બ્રહ્મની અંદર એ બધા પ્રકટ થયા. અને પુરુષોત્તમ તરીકે એ પોતાના અંદર રહેલા, મારી અંદર આટલી બધી એબિલિટીઝ છે, આટલું બધા નામરૂપ કર્મ ભરેલા છે, એને પ્રભુ જોઈ રહ્યા છે અક્ષર બ્રહ્મમાં. તો એ આખી સૃષ્ટિનું પ્રયોજન છે. સૃષ્ટિનું બીજું કોઈ પ્રયોજન નથી. ભગવાનની અંદર તો આ સૃષ્ટિ બિરાજી જ રહી છે, પણ ભગવાનનો વિસ્તાર કરીને એમાં પોતે પૂર્ણાનંદનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. ભગવાન બધે જ પોતાની પૂર્ણાનંદનો અનુભવ આખી સૃષ્ટિમાં કરી રહ્યા છે. અને અક્ષર બ્રહ્મને અહીં ગણિતાનંદકમ કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે પુરુષોત્તમને અક્ષર બ્રહ્મમાં કોઈ અંતર નથી, પણ સૃષ્ટિના પ્રકટ કરવા માટે ભગવાન એમાં આનંદને કંઈક તિરોહિત કરે છે. એટલે સાકારતા જે અક્ષર બ્રહ્મમાં અનુભવમાં આવતી નથી, પુરુષોત્તમમાં જે છે એમની સાકારતા સ્વરૂપનો આપણને પૂર્ણ અનુભવ થાય છે. એટલે એ પૂર્ણાનંદ હરિ છે, અને એ અક્ષર બ્રહ્મની અંદર પોતાના પૂર્ણાનંદનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. એ આ સૃષ્ટિ છે. એ બધી સૃષ્ટિ જ ભગવાન કહે છે હવે જોઈ લીધી સૃષ્ટિ, મારામાં નામરૂપ કર્મો બધા બહાર પ્રકટ કરીને જોઈ લીધા, હવે પાછા એને અંદર સ્થાપી દેવા છે. તો કૃષ્ણસ્ય આત્મરતૌતું લય સર્વ સુખાવહ, એ ભગવાનની લય લીલા થઈ ગઈ. પછી હવે બહાર જોઈ લીધું બધું, આપણે શું કહેવાય પાછો અંદર પાછા આવી જાય, શું છે પ્રભુ કીધું, આનંદ લઈ લીધો તો બાહ્ય રમણ કર્યું, પાછા એને અંદર પધરાવી પાછું અંતર રમણ કર્યું.
હવે એ જ્યારે બાહ્ય સૃષ્ટિ પ્રકટ થઈ છે ત્યારે એમાં 3 પ્રકારના જીવો ભગવાને પહેલેથી જ ક્રીડાર્થ એ 3 પ્રકારના જીવો પુષ્ટિ, પ્રવાહ અને મર્યાદા રાખેલા છે. તો આ પ્રભુદાસ જલોટાની વાર્તામાં આ 3 પ્રકારના જીવનું વર્ણન પાછું નિશ્ચિત હોય છે. એટલે કોઈને પુષ્ટિ જીવ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરાય નહીં, કોઈને મર્યાદા જીવ પણ એ પુષ્ટિમાં આવી જશે એવો પ્રયત્ન પણ ન કરો. પ્રભુદાસે કર્યો તો પણ સફળ ન થયા કે હું પણ એને પુષ્ટિમાં, મારો મિત્ર છે તો એને પુષ્ટિ માર્ગમાં હું લઈ આવું. એ જે પુષ્ટિ માર્ગમાં લાવવાનો જે પ્રયત્ન છે એ સફળ થયો નહીં. આપણે પણ ઘણા કહેતા કે હું આને સિદ્ધાંતમાં લઈ આવું, ન લાવી શકાય. ગમે એટલા હું માથા પછાડું, મારું કાંઈ ના, હું કદાચ બગડી જાઉં પણ બીજા સિદ્ધાંતમાં ન એવા ઠંગ ખેલાડી હોઈ શકે કે ભાઈ કોઈને પ્રયત્ન ન કરાય. પણ મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત આ છે. વૈષ્ણવ તમે કહો છો પોતાને, તો શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત આ છે, આ પ્રભુની લીલા છે, આ પ્રભુ છે, એનું આ મહાત્મ્ય છે. હવે પુષ્ટિજીવ હશે તો એને અસર થઈ જશે અને એ આ પુષ્ટિ માર્ગને એ અનુસરણ કરવા માંડશે. તો આપણો જે પ્રયત્ન છે કોઈને પુષ્ટિ માર્ગમાં લાવવાનો નથી. કોઈક પુષ્ટિ જીવ હોય, આપણે ઓળખી ન શકતા સૃષ્ટિમાં કોણ પુષ્ટિ જીવ હશે, પણ એની સામે સિદ્ધાંત, મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત, મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ, ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ એની સામે આપણે મૂકીએ તો પુષ્ટિ જીવ હશે તો એનાથી ખેંચાઈને આવશે. આ શ્રી મહાપ્રભુજીની કોઈ પ્રચારની પદ્ધતિ નથી આપણા માર્ગમાં, પણ પુષ્ટિ જીવ હશે તો એ પ્રભુના મહાત્મ્યથી એ ખેંચાઈને એ પુષ્ટિ માર્ગને શોધી લેશે. આપણે તો હિન્ટ જ આપશું, પછી એ શોધવા માંડશે પુષ્ટિ માર્ગને. એ ગ્રંથો પણ વાંચશે, 84 વૈષ્ણવ, 252 શિક્ષા, જે પુષ્ટિ માર્ગનું સાહિત્ય મળશે એ પછી આપોઆપ શોધશે ગ્રંથો. એટલે હમણાં હું જે ધર્મરક્ષાને પ્રવચન ચલાવું ખાલી 16 ગ્રંથનો પણ સારાંશ જ આપવો જ પડે. સારાંશમાં જેને રસ પડશે પુષ્ટિજી તો એમ કહેશે કે આખું વિશેષ મારાને અધ્યયન કરવું જ છે, એટલે પુસ્તક પણ શોધશે પછી. અને પુસ્તક કે પ્રવચન કે જે શોધવું હોય, 2 વસ્તુ એક જ છે, પુસ્તક કયો કે સાંભળવું, એમાં કોઈ ફરક નથી. કારણ કે અત્યારે વ્યવસ્થા છે તો આ બોલતી પુસ્તક છે. જે સીડીઓ વગેરે સાંભળીએ છીએ કે આપણે જે કંઈ યુટ્યુબ સાંભળીએ છીએ એ પુસ્તક જ છે કે જે વાંચવામાં આવે એ સીધું સાંભળવામાં આવે. એટલે આપણને આ યુગમાં આ ફેસિલિટી એક મળી છે કે ઘણાને વાંચવાનો કંટાળો આવતો હોય તો એ લોકો સાંભળીને પણ અધ્યયન તો કરી શકે, સાંભળીને કરી શકે. ઘણાએ તો અપડાઉન કરતાં કરતાં કલાક 2 કલાક જે મુંબઈમાં બધા એ ટ્રેનમાં એમાં હેન્ડ્સ ફ્રી ભરાવીને એ લોકો નિયમિત અધ્યયન કરે છે. એક પણ પ્રવચન મિસ કરેલું ન હોય કે એનો ટાઈમ ક્યારે મળે કે તમે સવાર એક તો પૂરી સેવા કરવી, પછી સવારથી રાત સુધી નોકરી કરવી. તો આ તો બધા પ્રવચનની અપડેટ તમારી પાસે કેમ છે? ઘણા વૈષ્ણવનો ફોન આવે એના પરથી ખબર પડે કે આજે આ પ્રવચન થયું, કાલે કંઈક પ્રશ્ન પૂછે. એનો મતલબ કે તમે તરત જ એ વસ્તુ તમે સાંભળો છો. તો ક્યારે સમય મળે કે ભાઈ આવતા જતા કલાક 1.5 કલાક જે અમારે ટ્રેનમાં જે ગાળવાનો સમય હોય એમાં આ પ્રવચનો 1.5 કલાક અધ્યયન થાય છે આ રીતે. બાકી ઓમ કોઈ સમય નથી. આ રીતે પુષ્ટિજીવ છે તો શોધી લે જ માર. બાકી ઘરમાં પુસ્તક હોય, આખો દિવસ ફ્રી બેઠો હોય ને આખો દિવસ ક્યાંક ને ક્યાંક ટીવી જોતો હોય, પણ એને ક્યાંક અધ્યયન કરો છો, ટાઈમ જ નથી મળતો. તો આ લોકો ટાઈમ આપવા પુષ્ટિજીવ હશે તો શોધી લે છે કે મારે આ કરવું જ છે, મારે અધ્યયન કરવું જ, મહાપ્રભુજીની વાણી જાણવી છે, તે ગમે સમય મેળવી ગમે ત્યાંથી પ્રાપ્ત કરી લે. આપણે તો કોઈને કીધું નથી કે તમે આમ કરો કે આમ ન કરો. એટલે આપણે તે એક જ વાત કરી કે આ સિદ્ધાંત છે. હવે જે અનુકૂળ પુષ્ટિજીવ હશે એમાંથી ગ્રહણ કરી લેશે અને કદાચ પુષ્ટિ જીવન જીવવા માંડશે. અને જે પુષ્ટિજીવ નહીં હોય ને તો ગમે એટલી વાર સાંભળે તો એને કંઈ અસર થવાની નથી. તો એ આપણે નિશ્ચય રાખવો જોઈએ પુષ્ટિજીવ કે કોઈને તમે બનાવી નહીં શકો. ઘણા ચિંતા ઘરના પરિવારના સભ્યોની કરતા હોય કે એ ક્યારે પુષ્ટિ માર્ગમાં આવશે. હવે એ તો ન આવે તો મર્યાદા જીવ છે તો મર્યાદામાં જ રહેવાના, મર્યાદા માર્ગમાં સ્થિત થવા દો ને. તમે શું કામ ચિંતા કરો છો? કારણ કે મહાપ્રભુજી પણ બદલાવી નથી શકતા. મહાપ્રભુ કહે છે ભગવાનનું વર્ણન તો હું પણ ચેન્જ ન કરી શકું. અને કદાચ પુષ્ટિ જીવ હશે, અંતરાય હશે તો આવી જશે, મોડા આવશે 2-5 વર્ષ, પણ નહીં હોય તો નહીં જ આવે. એ નિશ્ચય રાખવો જોઈએ. છોકરા હોય આપણા કે પત્ની હોય, પતિ હોય, આપણે ભાવ એવો રાખીએ કે પુષ્ટિ આપણે બધા જ ઠાકોરજીના સેવક છીએ, પણ જો વર્ણન નહીં હોય આપણે પ્રયત્ન પૂરેપૂરો કરવો જોઈએ. પછી આપણે પ્રયત્ન ન કરીએ અને તમે બધા આસુરી છો, મર્યાદા છો, તમે પ્રવાહી છો એમ કરીએ એ પણ ખોટું છે. આપણે પ્રયત્ન કરીએ. આપણે એક તો પહેલો પ્રયત્ન આપણો શું હોવો જોઈએ કે આપણે સિદ્ધાંતને, આપણી સેવા પ્રણાલિકાને, આપણી કથા પ્રણાલિકાને નિષ્ઠાપૂર્વક આપણે જીવીએ. પહેલાં તો સૌથી પહેલું કાર્ય એ કરવાનું છે
કે આપણને આપણે સેવા કથા અને શરણાગતિની સાધનામાં આપણી નિષ્ઠા હોવી જોઈએ શ્રી મહાપ્રભુની. ખાલી બીજાને ઉપદેશ કરવાથી શું થાય કે ઉપદેશ કરવો કેમ પડે? ઉપદેશ ક્યારે કરવો પડે તમે કે તમે 24 કલાક જે વ્યક્તિ તમારી સાથે રહે છે એને કાંઈ ઉપદેશ કરવો પડે? કારણ કે તમને બરાબર જોવે, પણ ખામી શું છે કે આપણી અંદર એ નિષ્ઠા, આપણે ગાડી પર ઉતરી આવતા હોય ને આપણે ક્લેશ કરતા હોય ને ઝઘડા કરતા હોય, તો એનો મતલબ એમ થાય કે આ પુષ્ટિ માર્ગે સેવા કરનાર આવી બુદ્ધિ કેમ છે? એની પર પહેલી અસર તો એ થઈ રહી છે કે આ સેવા કરનાર છે, આ તો આપણે સેવા નથી કરતા, ચાલો આ સેવા કરીને આ લોકો તો આપણા કરતાં પણ ખરાબ સ્વભાવ ધરાવે છે. એટલે મેં પહેલાં વાત કરી હતી કે સુરતમાં કાર્યક્રમ રાખ્યો, છોકરાઓને લાવો, છોકરાઓને ભેગા કર્યા, ભજીયા પાર્ટી કરી, છોકરાઓને ભેગા કર્યા, અને પછી એમાં છોકરાઓને પૂછ્યું કે તમે પુષ્ટિમાં કેમ આચરણ કરતા નથી, કેમ સેવા કરતા નથી? માતા પિતા બધાના ઘરમાં સેવા છે, બધા સિદ્ધાંતવાદી જ હતા. આપણે સિદ્ધાંતવાદી કહો કે સિદ્ધાંતવાળા, વાદી એક અલગ વસ્તુ છે, ખાલી સિદ્ધાંત કહેવાનું, પાલન નહીં કરવાનું એ વાદી કહેવાય. સિદ્ધાંત બોલે આચરણ ન કરે એ સિદ્ધાંતવાદી કહેવાય. પણ સિદ્ધાંતવાદી એ હોય ઘણા એને કે સિદ્ધાંતનું અનુસરણ કરનારા પણ હતા. તો છોકરાઓ બધા રહસ્ય ખોલ્યા કે આ લોકો બે જણા સેવા કરતા હોય છે, કેવા ઝઘડતા હોય, કેવા એકબીજાના ગાળાગાળી કરતા હોય, અને અમારી ઉપર કેવા કેવા શબ્દો બોલે છે આ લોકો. એક તો સેવામાં આ લોકોને ઠાકોરજીની કાની નથી, એવા તો અંદર ઝઘડતા હોય. એ છોકરા રહસ્ય પ્રગટ કર્યા, બીજી વાર કોઈ ભેગા જ ન કર્યા. કે આ છોકરા આપણી બધું ભેગું આ રહસ્ય ખોલે છે. આ તો બધા કે અમને તો પેલી છાપ એ પડી રહી છે કે આ લોકોમાં જ ધર્મ નથી, આ લોકોમાં માનવતા નથી, આ લોકોમાં દયા નથી. હા, તો આ લોકોમાં જે ક્વોલિટી એ લોકોને જોઈએ છે એવું તમારામાં, તમે ભક્ત છો એવું એને લાગવું તો જોઈએ ને. તો એને આપણે તિલક કરે છે, સેવા કરે છે, અને ઘરમાં ગાળાગાળી કરી, બીજાને ત્રાસ દેવો, છોકરાઓને જેમ તેમ કેવું એ દૂર રહ્યો, છોવાઈ જાય. તો આ પ્રકારની એને તો ભક્તિનું વાતાવરણ નથી તમારી અંદર, પોતાની અંદર, આપણી અંદર ભક્તિનું વાતાવરણ નથી. અને પહેલું તો કાર્ય એ કરવું પડશે કે આપણે સેવા અને કથાની અંદર આપણે નિષ્ઠાપૂર્વક આચરણ કરશું તો એની અસર 5 વર્ષ 10 વર્ષ પછી પણ થશે ખરી. જો પુષ્ટિજીવ હશે તો એને આમાંથી ગ્રહણ કરશે કે મારા માતા પિતાની જીવનશૈલી આ પ્રકારની છે. એ કાંઈ કહેતા નથી, અને જે કાંઈ કહેતા નથી એના ઘરમાં એ લોકો એમના સ્વભાવ, એની સાત્વિકતા, એનો સ્વભાવ, એમની જે સરળતા, એને જોઈને એ લોકો એમ કહે છે કે નહીં અમારી માટે આ પૂજ્ય છે, કે અમારા માતા પિતા ખરેખર ભક્ત છે. અને ગામમાં પણ બીજા લોકોમાં ઇમ્પ્રેશન આવ્યું હોય કે આ ખરેખર ભક્ત છે. એટલે આપણે સમજવાની વાત એ છે, અમારી સામે જે છે એ અવૈષ્ણવ છે, એટલે કે શિવપંથી છે. ત્યાં એક વૈષ્ણવ તિલક કરીને એક વૈષ્ણવ એ આપણું આ સિદ્ધાંતનું બોલવા માંડ્યો કે આ સામે મહારાજથી છે, આ લોકો તો બહુ ઓલા છે રાખીને. તો એટલે એને તિલક વાળો કોઈ વૈષ્ણવ કહેતો કે આ મહારાજથી બધા બહુ ખરાબ છે, કે આ લોકો તો બધાને બાળકોને ગાળાગાળી કરે, હવેલીને ખરાબ બોલે ને બધા એવા છે. ઓલાનો મગજ જો કે બીજા ગમે મહારાજની વાત કરજો, આઈનું બોલતો ને આ લોકો કોઈનું કાંઈ લેતા નથી, દેતા નથી, અને આ જ સાચું છે. એ શિવપંથી સમજે, મારા વૈષ્ણવ સમજતા નથી. એ કે સાચું તો આ છે, આ ક્યાં કંઈ નથી ફાળો કરતા, નથી દર્શન કરાવતા, નથી માણસ ભેગું કરતા. તો આ લોકોમાં ખોટ ન હોય, ખોટ હોય તો ઓલા લોકોમાં હોય. ને હવે બોલો તો મારી એટલું એને ગૌરવ મેં કીધું આપણું ગૌરવ જો બીજો લેતો હોય તો આપણે સાચા પથ ઉપર છીએ. પુષ્ટિ માર્ગીને શંકા છે કે આ ખોટા છે મહારાજ, એમ તિલક કરેલો હતો. અને ઓલો શિવપંથી છે, એને કીધું હવે જો આઈનું ખરાબ બોલેલો ને તો મારી લે. અહીંયા કોઈ એક શંકા, એક પોઈન્ટની શંકા નથી, સાચો માર્ગ આ જ હોય. હવેલીમાં બધાને માંગે છે, ત્યાં એને બધાને ખબર છે કે હવેલીઓમાં માંગવામાં આવે છે, પૈસા માંગે છે, હા બધું વસ્તુ માંગે, વૈષ્ણવ ભેગા કરે. તો અહીં તો કાંઈ નથી થતું, અમે સામે જ જોઈએ છીએ, કાંઈ થતું જ નથી, કોઈ આવતું નથી, કોઈ જતું નથી, તો તમને શું વાંધો આવે છે? તો આ પ્રકાર છે કે ભાઈ, તો આપણે એમ લાગે કે નહીં કાંઈક આપણે સાચા પથ ઉપર છીએ. તો હવે દૈવી કોણ એમાં ખબર નથી પડતા, તિલક વાળો દૈવી કે ઓલો કાંઈ ખબર નથી પુષ્ટિ માંગ. તો આ બધું સાચું છે એટલી ખબર છે, ઓલું બધું ખોટું છે, આ સાચું છે. અહીં પૈસા માંગતા નથી, ફાળો થતો નથી, એ અમને ખબર છે કે અહીં કાંઈ એવી પ્રવૃત્તિ થતી નથી. એટલે હવેલી બીજી હવેલી જે થતું એ થતું, અહીંનું બોલતો નહીં. ઓલે તો મેં કીધું આપણું આ શિવપંથી જો આપણું ગૌરવ, આમાં શંકા એ થઈ જાય કે આમાં કોની પર ભગવત કૃપા છે
એ નિશ્ચય નથી થતો. એટલે પુષ્ટિજીવ, મર્યાદા જીવ અને પ્રવાહી જીવનું ભેળસેળ એવી થઈ છે કે આપણે કંઈ છૂટા પડી શકાતા નથી પ્રભુ સિવાય, કે કોઈનું સામર્થ્ય નથી. કે મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત આપણને ખરાબ લાગે ને આપણે પુષ્ટિ માર્ગી, તો કઈ પ્રકારનો પુષ્ટિ માર્ગ આપણે ચલાવી રહ્યા સમજાતું નથી. કે મહાપ્રભુનો સિદ્ધાંત ખરાબ લાગે, એના સિવાયનું બધું ગમે. અને અમારો ખોટ એટલો કે અમે સિદ્ધાંત ખાલી મહાપ્રભુજીની જ વાત કરીએ, એ ખોટ કે એ આ લોકો ખરાબ છે. તો પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા એવું જ છે કે પુષ્ટિ મર્યાદા કે પ્રવાહી જીવને પુષ્ટિ માર્ગની વાત અનુકૂળ નહીં આવે, અને મર્યાદા જીવને મર્યાદા માર્ગની વાત અનુકૂળ આવે. તમને એમ થાય કે આટલું બધું જાણો. કૃષ્ણદાસ મેઘનના ગુરુએ ભવિષ્ય મહાપ્રભુજીના પ્રાકટ્યને કીધું કે સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર પ્રકટ થઈ ગયો છે, સાક્ષાત ભગવાન પ્રકટ થયા છે. તો કૃષ્ણદાસ મેઘન તો નીકળી ગયા મહાપ્રભુજીને ગોતવા માટે, અને ગુરુને પણ કીધું કે ભગવાન પ્રકટ થઈ ગયા તમે આવો ને, કે ના હું નહીં આવું, તું જા. ભગવાન પ્રકટ થઈ ગયા છે, મહાપ્રભુજી ભગવાનનો અવતાર છે એ ખબર છે, છતાં હું મહાપ્રભુજી શરણે નહીં થાઉં, તારે જવું હોય તો જા. તો એનો મતલબ શું છે કે પુષ્ટિ જીવ હશે એ આવશે, પોતે ખબર છે, જ્ઞાન છે એટલે મર્યાદા છે, જ્ઞાન છે કે ભગવાન છે, પણ ભક્તિ માર્ગ અનુકૂળ નથી. ભક્તિ માર્ગ પ્રમાણે ચાલવું અનુકૂળ નથી, મર્યાદા માર્ગી સાધના જ અનુકૂળ આવે. તો આ આપણા માર્ગની અંદર આપણો માર્ગ એટલો વિલક્ષણ માર્ગ છે કે મહાપ્રભુજી કેવું છે, કોઈને બધાને ભક્તિ માર્ગમાં લઈ આવો, બધાને ગીતા જ્ઞાન આપી દો, બધાને આ કંઠી આપી દો, આપણા ચેલા બનાવી દો, તો કલ્યાણ થઈ જાય જીવ બધાનું. એવી બધા ધર્મો સંપ્રદાયમાં આવી હોડ તો ચાલતી હોય છે. મહાપ્રભુજીને આપણે એમાંથી બાકાત છીએ. મહાપ્રભુજી કહે છે પુષ્ટિ જીવ હોયગો સો આએગો, જે પુષ્ટિ જીવ હશે આપોઆપ આવશે અને એને આ માર્ગ મળી જશે. કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કે આ પુષ્ટિ માર્ગ, ઘણાની ચિંતા થઈ ગઈ કે આવા બધી ફિલ્મો આવ્યા કરશે, નામ કર્યા કરશે, આપણા બાળકો પુષ્ટિ માર્ગ નીકળી જશે. મેં પુષ્ટિ જીવ હશે નહીં જાય, પુષ્ટિ જીવ હશે તો નહીં જાય, પણ બીજા કોઈ આવી ચડ્યા હશે કદાચ તો નીકળી જશે. અને કાંઈ નથી, પુષ્ટિ જીવોને ખબર છે કે ભાઈ મહાપ્રભુજી કોણ છે, મહાપ્રભુજીનો ભક્તિ માર્ગ છે, બધાને ખ્યાલ છે. કોઈ કંઈ નીકળ્યું નહીં, કોઈ કંઈ આવવાનું નથી ને કોઈ જવાનું. પુષ્ટિ જીવ હશે તો જશે નહીં. તો બહુ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે જે ભીતિ હતી એવી કોઈ ભીતિ કાંઈ એવું થયું નહીં, કે જે ભય હતો બધાને પણ થાય જ નહીં. એ તો ભય નહોતો કે પુષ્ટિ જીવ નીકળી જશે, અને કોઈ આવી ચડ્યા હશે કદાચ નીકળી જાય તો સારી વાત છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં ઓછા જ રહેવા જોઈએ, બેલેન્સ બનાવી રાખવું જોઈએ. આપણે બહુ ભેગા થઈ જાય સમજી લેવું જોઈએ કે કાંઈક ખોટ છે, કાંઈક આમાં આપણે કંઈક બરાબર રસ્તા ઉપર નથી કે શું, કેમ ભેગા થઈ ગયા એટલા બધા. તો ભેગા થાય તો શંકા ઉત્પન્ન થઈ જવી જોઈએ, કારણ કે મહાપ્રભુજીનું નામ પણ રહપ્રિય, મહાપ્રભુજી રહપ્રિય છે. મહાપ્રભુજીને એવી ઈચ્છા નથી કે બહુ ખૂબ લોકો ભેગા થઈ જાય અને બધા અનુસરણ કરવા માંડે. તો આ પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદાની જે આપણી જે વાત છે એની સુંદર ઉદાહરણ જે છે, આ ત્રણ વસ્તુ જે છે એ સુંદર ઉદાહરણ છે કે પ્રવાહી જીવ એનું પ્રવાહી નેચર બતાવતા જ હોય છે, એ પ્રકારે હોય જ છે. મર્યાદા જીવ એના મર્યાદા માર્ગમાં સ્થિત થઈ જાય છે, અને મર્યાદા માર્ગ કોઈ પણ રીતે મળી જતો હોય છે. એના એવા ગુરુ મળી જતા હોય, એવો માર્ગ મળી જતો હોય, કાંઈ એવા માર્ગમાં એનું આકર્ષણ થઈ જતું હોય. મર્યાદા માર્ગે ચાલતો હોય એટલે બધાએ ચાલવા જ જોઈએ. કોઈ આપણે ખાલી પુષ્ટિ માર્ગ જ હોવો જોઈએ ને બીજા માર્ગ ન હોવો જોઈએ એવી પણ આપણે ભ્રમણા સેવવી જોઈએ નહીં. તો બધા માર્ગો છે, સિવાય કે જે અવૈદિક માર્ગો છે એ પણ કંઈક માર્ગ જ છે. અવૈદિક માર્ગો જે છે, જૈન છે, બૌદ્ધ છે, પછી આ મુસ્લિમ છે, ક્રિશ્ચનો છે, એ કંઈ હોવા જ ન જોઈએ એવી આપણી જે માન્યતા છે એ પણ ભૂલ ભરેલી છે. કારણ કે પૂર્ણાનંદ હરિ જે છે એના પૂર્ણાનંદ આ બધામાં પણ વ્યક્ત થઈ રહ્યો છે. ભગવાન તો એમાંથી કંઈક પોતાનો પૂર્ણાનંદ અનુભવ કરે છે કે આ માર્ગ હોવા જ ન જોઈએ. એ લોકોને એવી ફિલિંગ છે કે ઇસ્લામ સિવાય કોઈ હોવા જ ન જોઈએ, એટલે એ લોકો હંમેશા ઉત્પાત મચાવતા રહે છે. પણ આપણે પણ એવી ફિલિંગ થઈ જાય આપણી અંદર કે એ લોકો ન હોવા જોઈએ, તો ભાઈ ભાઈ સેમ થઈ ગયા પાછા. જેના દુર્ગુણો જેટલા એનામાં છે એટલા જ આપણા છે. તો પછી ભગવાનનો જો આપણે સ્વીકાર કરીએ છીએ કે પૂર્ણાનંદ એ ન કરે તો કાંઈ નહીં, પણ પૂર્ણાનંદ હરિ જે છે એ તો બધેથી પોતાનો પૂર્ણાનંદનો જ અનુભવ એ કરે છે. આ એક વાત છે. એટલે અગણિતાનંદ જે છે એ પૂર્ણાનંદ રૂપ જે હરિ જે છે, પ્રભુ ઠાકોરજી શ્રી કૃષ્ણ, એ બધી જ જગ્યાએ પોતાના પૂર્ણાનંદનો અનુભવ એ ઇસ્લામમાંય કરી શકે, જૈનમાંય કરી શકે. એટલે
આપણે એમ કહેવું જોઈએ કે તમે જૈન હો તો સાચી રીતે જૈન બનો, સાચી રીતે જૈન બનો. તમે મુસ્લિમ હો તો સાચા મુસ્લિમ બનો. બીજાને મુસ્લિમ બનાવવાની ચિંતા વધારે છે બધાને. તમે સાચા મુસ્લિમ બનો, આનંદથી નમાજ પડ્યા કરો, કંઈ વાંધો નથી. પણ તમે બીજાને મુસ્લિમ બનાવવાની કોશિશ વધારે કરો છો પોતે સાચા મુસ્લિમ બનવા કરતા. એમાં આપણે સાચા સનાતની બનવા, વૈષ્ણવ બનવા છે તો બીજાને વૈષ્ણવ બનાવવાનો યત્ન વધારે કરીએ છીએ કે બીજાને વૈષ્ણવમાં લાવી. તો બીજાને લાવી શકાતા નથી. આ મહાપ્રભુજીની વાત આપણે સમજવી જોઈએ કે આપણે આપણા માર્ગના ગુણગાન કહેવા જોઈએ, માર્ગની વાત કરવી જોઈએ. પુષ્ટિજીવ હશે તો એ આ માર્ગનું અનુસરણ કરશે, એ તો નિશ્ચય છે. પુષ્ટિજીવ હોય એ જ કરશે. એટલે શિબિરોની અંદર પણ શું થાય છે કે સમુદાય ખૂબ ભેગો થાય, પછી ગ્રંથ ચાલવા માંડે એક પછી એક, તો એ પાછો અમુક વર્ગ જે છે કે આમાં કંઈ આનંદ આવતો નથી, હટતો જાય. સેવા ફળ આવતા હું તો થોડો ગ્રંથ બધી જગ્યાએ પ્રવચન થોડો સેવા ફળ આવતા ભાગના જ હોય છેલ્લે સેવા ફળમાં. ફળ ત્યારે જ વર્ણન કરવું જોઈએ કે એટલો ઉભરો આવતો જાય. સુરતમાં મને એટલી બપોરની શિબિર એટલી બધી, આખો જે મોટો પટેલ સમાજનો આખો હોલ ભરે છે બપોરના સમયે શિબિર 3 થી 6. કે 3 થી 6 માં આટલું ભીડ કેમ થાય? તો ખબર પડે કે બાજુમાં આ બધા હવેલીમાં દર્શને કરે, દર્શનનો ટાઈમ છે, અહીંયા સંધ્યા આરતી કે સેન કરી લે અથવા અહીંથી શિબિર પૂરી કરીને સેનના દર્શન કરવા જાય. આ એની ભેગી જ છે આમાં કે પુષ્ટિ માગી છે તો અહીં થોડીક વાર બેસી જાય. 6 વાગ્યામાં દર્શન ખુલે એટલે એ અડધા પોળધા એ ભાઈ છે બધા હવેલી જવાવાળા જ છે. એ ત્યાં હવેલી દર્શન કરવા પહોંચી જાય છે. આટલી ભીડ દેખાઈ રહી છે. પણ ધીરે ધીરે હવે ગ્રંથ ચાલશે ને એટલે એ ઓછા થશે ધીરે ધીરે. પણ જેમ જેમ ગ્રંથ ચાલવા માંડ્યા ને સેવા ફલાવ્યું તો હવે હોલની જ જરૂર નથી પડે એવું થઈ ગયું. હવે તો એક નાની એવી ઓસરીઓ ચાલે. કારણ કે જે નક્કી છે ઘરે ભણે છે એ જ બધા પાછા જે ઘરે પણ અધ્યયન કરતા હોય છે, ક્લાસમાં પણ કરતા, એ લોકો બધા મળીને પણ કરતા હોય છે. હવે એવા લોકો જ રહી ગયા છે કે જે ખરેખર અધ્યયન કરે છે, જે પહેલેથી સંકળાયેલા છે, હજી સુધી છોડ્યું નથી. વચ્ચે જે ભીડ વધતી હતી ઘટતી હતી એ બધું સેવા ફળ આવતા સુધી બધાએ થોડો વધારે ઘટાડો થાય, ક્યારેક પાછા કંઈક નીકળી જાય. એવું થતા છેલ્લે સેવા ફળ આવતા જ પાછા એક સ્થિર વર્ગ હોય કે જે અધ્યયન જ કરે છે, ત્યારે જ સેવા ફળનું વર્ણન કરવું. ત્યાં સુધી ન કરવું, ત્યાં સુધી આ પાછું રિપીટેશન કરવું થોડોક ગ્રંથનું કે સેવા ફળ ત્યારે જ વર્ણન કરવું. હવે બરાબર સંખ્યા જે પહેલેથી દેખાય એટલા જ ચહેરા છે. હવે આપણે સેવા ફળની ચર્ચા કરીએ. એમ સોરસગંજ પ્રવચન માલા મેં જ્યાં ચલાવી ત્યાં આવો જ અનુભવ થયો. વચલા પીરિયડમાં એવું થાય કે સમુદાય આવી જાય પાછું નીકળી જાય ને એવું બન્યા કરે. પછી છેલ્લે સુધી નિરોધ લક્ષણ અને સેવા ફળ ત્યાં પાછું જે સ્થિર અધ્યયન કરવાવાળો વર્ગ જ પાછો કે જે ખરેખર નિષ્ઠાપૂર્વક માર્ગનું અનુસરણ કરવા માંગે છે, ઘરે પણ અધ્યયન કરે છે, સેવા કરે છે, એવો વર્ગ પાછો ત્યાં રહી જાય. તો મહાપ્રભુજીનો વાત સત્ય છે, પ્રકટ અનુભવમાં આવે એવી વાત છે. પુષ્ટિ માર્ગી હશે એ જ આવશે, એ જ પાછું ટકશે. એમ હવે આપણે વધારે દઈએ ને મહાપ્રભુજીની વાત કે એ ટકશે છેલ્લે સુધી, અને બાકી બધા હશે તો વચ્ચેથી થોડીક વાર ચર્ષણી જીવન ઉપર વર્ણન કર્યું છે મહાપ્રભુજીએ કે ચર્ષણી શબ્દ વાચ્યાસ્તે તે સર્વેશ્વર વર્તપસુ ક્ષણાત સર્વત્વ આયાતિ રુચિસ્તેષામ ન કુતચિત તેષામ ક્રિયાનુસારેણ સર્વત્ર સકલમ ફલમ. આવી એક સૃષ્ટિ પણ છે કે બધે ભમતી હોય, થોડી વાર મર્યાદા માર્ગમાં, થોડા પુષ્ટિ માર્ગમાં, થોડી વાર પ્રવાહ માર્ગમાં, એ બધે ભ્રમણ કરે. અને એ બાજુ સૃષ્ટિની વિશેષતા એવી કે જે માર્ગમાં હોય એના જેવા એકદમ રૂપ પ્રકટ કરી દે. પ્રવાહમાં આપણને એમ લાગે કે અઠંગ પ્રવાહી જ છે, હા. પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણને એમ લાગે ખરેખર આ પુષ્ટિ જીવ છે, એવો દીનતા, દૈન્ય ને બધું એમાં દેખાય. સેવાનો ભાવ ને દીનતા, ધોતી, બંદી, તિલક ને બધું ધારણ કરી લે. બીજાને ધારણ કરવાની તકલીફ પડે, આને તકલીફ એ ન પડે, થોડાથી ધોતી બંડીમાં જ દેખાય. તો એનો મતલબ કે તો ત્યાં અનુકૂલન સાધી લે. અને પાછું કંઈક બીજો કંઈ મર્યાદા માર્ગી કાર્યક્રમ હોય તો એમાં એકદમ મર્યાદા માર્ગમાં પણ ઇન્વોલ્વ થઈ જાય. સોમયજ્ઞ ને આ યજ્ઞ ને એમાં પણ આનંદથી પૂરેપૂરું માઇક સંભાળી લે, બધે માઇક સંભાળી લે. તો પ્રવાહ માર્ગનો કાર્યક્રમ હોય, ગરબા આવે તો ત્યાંય નાચવા માંડે, ડિસ્કો દાંડિયામાં પહોંચી જાય. તો મહાપ્રભુજી કે આવી એક સૃષ્ટિ છે કે જે કંઈ નક્કી નથી થતું કે પ્રવાહી છે કે મર્યાદા છે કે પુષ્ટિ છે, ચર્ષણી છે. એને એક જગ્યાએ સ્થિર થવું ગમે જ નહીં, બધું ભ્રમણ કર્યા કરે બધે. મહાપ્રભુજી કેટલું બધું સૃષ્ટિ એટલે પૂર્ણાનંદ હરી છે, એના પૂર્ણાનંદને બરાબર અનુભવ મહાપ્રભુજી કરે છે. એટલે આપ પણ પૂર્ણાનંદ છે. મહાપ્રભુજી પૂર્ણતાનો બધે અનુભવ કરી રહ્યા છે. આવી પણ એક સૃષ્ટિ હોય શકે અને છે કે જે ભ્રમણ કરતી રહે છે બધે, અને બધી જગ્યાએ પાછું અનુકૂલન સાધી લે. આપણને બધી જગ્યાએ અનુકૂળ ન આવે. આપણે કદાચ મર્યાદા માર્ગમાં જઈએ તો આપણે એટલા અનુકૂલન સાધી ન શકીએ
કે કોઈ કારણસર જવું પડ્યું હોય તો પણ આપણે એની સાથે મેચ ના થઈ શકે, એ તો બધે થઈ જાય. પ્રભાઈજી આ જે ચર્ષણીજી એવા છે કે બધે પાછા એ મેચ પણ થઈ જાય, બધું એમાં જોડાઈ પણ જાય. એટલે તેસામ ક્રિયાનુસારેણ સર્વત્ર સકલમ ફલમ, અને થોડું થોડું ફલ પણ પ્રાપ્ત કરી લે બધેથી, થોડું થોડું, પૂરેપૂરું નહીં ફલ, પણ આંશિક ફલ તો લઈ લે થોડું ઘણું. તો એ થોડું થોડું ફલ બધેથી પ્રાપ્ત, મર્યાદાનું થોડુંક લઈ લે, થોડુંક પુષ્ટિનું પણ લઈ લે, પ્રવાહનું પણ લઈ લે. એટલે અહીં જ્ઞાન ધોતી પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ જે છે એ ગ્રંથો શ્રી આચાર્યચરણનો ગ્રંથ છે, પણ પૂર્ણાનંદો હરિની સરખામણીમાં આપણે જોઈએ તો ભગવાન પોતાની પૂર્ણતાનો અનુભવ પ્રવાહ માર્ગમાં પણ કરી શકે છે અને કરે જ છે. નહીં તો પ્રવાહ માર્ગ શું કામ પ્રકટ કરે, પ્રવાહી જીવન શું કામ પ્રકટ કરે? આ જ સવાલ લોકો, નિરીશ્વરવાદી લોકો જે છે એ એમ જ કહેતા હોય કે ભગવાન આ બધા એટલો સામર્થ્યવાન જો ભગવાન હોય તો ગુંડાઓને પ્રકટ શું કામ કરે છે, તો સમાજમાં ઉત્પાત શું કામ થાય? અરે ગુંડા ન હોય તો સમાજ જીવા જેવો જ ન રહે. પાછો કોની સામે સંઘર્ષ કરવો? પિક્ચરમાં વિલન ન હોય તો પિક્ચર આખો કેવું નિરસ થઈ જાય, એક જ સરખું ચાલ્યા કરે તો એ પિક્ચર લગભગ બહુ આનંદ. વિલન સારો હોય તો જ પિક્ચર જામે. રામાયણમાંથી જો રાવણ નીકળી જાય તો રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર જેટલું પ્રકટ ન થાય. એટલે કંઈક બધાની જરૂરિયાત તો હોય જ છે. ભગવાન પોતાના પૂર્ણાનંદનો અનુભવ એ પ્રવાહ માર્ગમાંય કરતા હોય છે, મર્યાદા માર્ગમાંય કરે છે, પુષ્ટિ માર્ગમાંય કરતા હોય છે. આપણે એમ માનીએ કે પુષ્ટિ માર્ગમાં જ પ્રભુ અનુભવ કરી શકે પૂર્ણાનંદનો, તો આપણે પ્રભુને પૂર્ણાનંદ માનતા જ નથી. તે અપૂર્ણતા આવી ગઈ. પુષ્ટિ સિવાય ક્યાંય પોતાનો પૂર્ણાનંદનો અનુભવ કરી શકે એ અપૂર્ણતા છે. પછી પુષ્ટિ માર્ગમાં જે પ્રભુ પ્રકટ થઈ શકે, બીજે પ્રકટ ન થઈ શકે, એ પણ એની અપૂર્ણતા થઈ ગઈ કે ભાઈ પુષ્ટિ માર્ગથી બંધાઈ ગયો હતો. જેમ કે મુસલમાનો એમ કહે છે કે ભગવાન પોતાનું સાકાર રૂપ જે છે, અલ્લાહ જે છે એ લેતો જ નથી, એ લઈ શકે જ નહીં, ભૂતલ પર આવે જ નહીં, અલ્લાહ તો અહીંયા આવે જ નહીં, તો પછી એને અપૂર્ણતા છે. અમારો તો પૂર્ણ આનંદ છે. તમારો અલ્લાહ અપૂર્ણ હશે કે ભાઈ રૂપ ધારણ ન કરી શકે, એ પાછું ભૂતલ ઉપર ન આવી શકે, સાતમા આસમાનથી નીચે ઉતરે જ નહીં, તો એની કંઈક અપૂર્ણતા પ્રકટ થઈ રહી છે એમાં. તો અમારો તો અમે કહીએ છીએ કે પૂર્ણાનંદ હરિ બધે જ પોતાના પૂર્ણાનંદનો અનુભવ કરી રહ્યો છે, સર્વત્ર છે, એ બધે પોતે અનુભવ કરી રહ્યો છે. આ એક વસ્તુ. એ હરિ જે છે પોતાની પૂર્ણતા બધે અનુભવ કરે છે, બાકી એની અંદરના કોઈ એક એક અંશને આપણે લઈએ તો ત્યાં અપૂર્ણતા આપણને દેખાય, ત્યાં અપૂર્ણતા દેખાશે. કેવી રીતે? પણ આપણી ગતિ જે છે એ આપણી કંઈક આપણા લેવલમાં જેટલી પૂર્ણતા છે ત્યાં સુધી પહોંચવાનો જ આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જેમ કે આપણે જીવન જીવવું છે કે આપણને ખબર છે કે 100 વર્ષ પૂર્ણતા છે, તો આપણો પ્રયાસ 100 વર્ષ સુધી જીવવાનો હોય છે. કોઈ પણ વસ્તુ જળ હોય કે ચેતન, એની પૂર્ણતા જે છે એને પ્રાપ્ત કરવા માટે જે પ્રકટ થાય છે. જેમ કે બીજ છે, તો એમાં જેટલી વૃક્ષ મોટું થઈ શકે એટલું વૃક્ષ થવા માટે એ બીજ હોય છે. બીજમાં એટલી શક્તિ એ છે કે બીજને વાવો એટલે એની જે હાઇટ જે છે વૈધાજ કરે નહીં, પણ એક લિમિટ હોય ત્યાં સુધી વધે. એટલે એની પૂર્ણતાને હાંસિલ કરવા માટે બીજ જે છે એની વૃક્ષના રૂપમાં એની પૂર્ણતાને હાંસિલ કરવા માટે પ્રયત્ન કરે. ત્યાં સુધી પોતે પૂર્ણતા, પણ એ હકીકતમાં અપૂર્ણ છે. પણ ભગવાન એમાં પોતાને પૂર્ણાનંદનો અનુભવ એ કરી રહ્યા અપૂર્ણ રૂપોમાં પણ. કારણ કે કેટલા અનંત વૃક્ષો, એક વૃક્ષ નહીં, એની માટે તો અનંત વૃક્ષો, એ અનંત વૃક્ષો એની હાઇટને પામવા માટે પ્રયત્ન કરે. ખજૂરનું વૃક્ષ હોય, તાડનું વૃક્ષ હોય તો એની એક હાઇટ સુધી જાય, અમુક વૃક્ષ અહીં સુધી જ રહે. એમાં આપણી પણ હાઇટ વધવાની હોય તો અમુક હાઇટ જે આપણી લિમિટ છે ત્યાં સુધી વધે, પછી વધવાની સ્થિતિ બંધ કરી દેવામાં આવે. કારણ કે પૂર્ણતા આવી ગઈ, હાઇટની જે પૂર્ણતા જે નક્કી છે ત્યાં સુધી આપણે વધીએ, અને પછી આપણે તે ત્યાં સુધી, કારણ કે આપણે એક અંશમાં અપૂર્ણ છીએ, અને ભગવાનની પૂર્ણતા જે છે એ સર્વત્ર છે. આપણામાં પણ ભગવાન પોતાનો આનંદ પૂર્ણતાનો એ લે છે. આપણે ભગવાનનો આનંદ બધેથી પૂર્ણતા, ભગવાનનો આનંદ આપણે લઈ શકીએ નહીં. તો આપણી માટે શું ઉપાય છે? તો ભગવાને પોતાની પૂર્ણતાનો અનુભવ ભગવાન પાછા પોતાના સાકાર રૂપની અંદર પણ એ કરાવે છે. એટલે એક સાકાર, એક પરિચ્છિન્ન રૂપ ભગવાન ધારણ કરી અને એમાં પોતાની પૂર્ણતાનો અનુભવ આપણને કરાવવા એ સમર્થ છે. એટલે વિવિધ રૂપ ભગવાન ધારણ કરે ભક્તો માટે. એટલે મહાપ્રભુજી કહે છે કે જ્યારે એની પૂર્ણતા સાથે પ્રકટ થઈ જાય, આખું બધી પોતાની પૂર્ણતા લઈને જે પ્રકટ થઈ જાય, તો મહાપ્રભુ કહે છે એને શ્રી કૃષ્ણ કહેવાય. અખંડ પૂર્ણ એવ પ્રાદુર્ભૂત સન કૃષ્ણ ઇતિ ઉચ્યતે. તો
આ કૃષ્ણ તત્વ જે છે, મહાપ્રભુજી કહે છે કે પૂર્ણાનંદો હરીશ તસ્માત કૃષ્ણ એવ ગતિર્મો. એ પૂર્ણાનંદ હરિ જે છે એ કૃષ્ણ છે, એ કૃષ્ણ છે અને એનો જ આશ્રય આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો આ એક કે ભગવાનને છે. બીજું શ્યામદાદામાં ઉદાહરણ આપે છે કે એક ટ્રેન છે, એ ટ્રેન જે સ્ટેશનથી નીકળી એ પાછી જ્યાં પહોંચવાની છેલ્લું સ્ટેશન છે ત્યાં સુધી ટ્રેન તો ચાલવાની છે, પણ વચલા મુસાફરો જે છે એને જ્યાં જ્યાં પોતાનું સ્ટેશન આવી જાય ત્યાં ઉતરી જાય છે. એટલે આ ટ્રેન જે છે એની યાત્રામાં એ પૂર્ણાનંદ છે, અને જ્યાં જ્યાં સ્ટેશનમાં આપણે બધા ઉતરી જાય છે તો વ્યક્તિને જ્યાં પૂર્ણતા પોતાનો આનંદ લાગી રહ્યો છે ત્યાં એનું સ્ટેશન આવે ત્યાં ઉતરી જાય. જ્યાં જેવો અધિકારી હોય એ ત્યાં ઉતરી જાય. કોઈ મોક્ષમાં ઉતરી જાય, કોઈ દેવી દેવતાના રૂપમાં અટકી જાય, કોઈ પ્રવાહના રૂપમાં અટકી જાય, કોઈ એમ કહે છે કે આ સૃષ્ટિ ચાલે ત્યાં સુધી ભગવાનનો પૂર્ણાનંદ તો આ સૃષ્ટિ ચાલે ત્યાં સુધી રહેવાનો છે, તો અમારે મુક્ત થવું જ નથી, અમે તો પૂરેપૂરી સફર કરવી છે. તો ભગવાન કહે છે સૃષ્ટિ થવા દો, ત્યાં સુધી તમે એ સૃષ્ટિમાં રહો. એટલે સૃષ્ટિના સંદર્ભમાં જોઈએ તો છેલ્લા સ્ટેશન એટલે કે જ્યાં સુધી પ્રલય થાય એ છેલ્લું સ્ટેશન છે. સૃષ્ટિનો પ્રારંભ સ્વર્ગથી લઈ અને આશ્રય એટલે પ્રલય પર્યંત જે છે આ સૃષ્ટિ ચાલે, અને એમાં મોક્ષવાળા જે છે વચ્ચેથી એનું સ્ટેશન આવે મોક્ષનું, ત્યાં ઉતરી જાય. જ્ઞાન માર્ગી, કર્મ માર્ગના જે સ્થાનમાં પહોંચી જાય, સ્વર્ગાદિકમાં એ બધા સ્ટેશન આવે ત્યાં. પણ સૃષ્ટિના લયમાં છેલ્લે પોતે એ બધા જ જીવોને પોતાની અંદર સ્થાપિત કરી દે, ત્યારે બધા પ્રવાહી જીવો પણ મુક્ત થઈ જાય. પણ ત્યાં સુધી સૃષ્ટિમાં અમારે આનંદ લેવો જ છે. તો ભગવાન કહે છે કે તમે વારંવાર જન્મ લીધા કરો, એક પ્રકાર વારંવાર જન્મ વારંવાર મરણ એ લયા કરે. આ પુષ્ટિની વાત થઈ ગઈ. વચ્ચે સ્ટેશનમાં જે ઉતરી જાય તો મોક્ષવાળા વચ્ચે ઉતરી જાય. હવે પુષ્ટિજીવ શું છે આમાં? તો પુષ્ટિજીવ જે છે એ જેટલા પણ નામ રૂપ જે કર્મ પ્રભુના છે એમાંથી પોતાને જે ગમે છે એવું જે ભગવાનનું જે સ્વરૂપ જે છે, પુષ્ટિજીવ જે છે આ એકે સ્વરૂપમાં આસક્ત થતા નથી, પણ ભગવાનનું એક રૂપ આને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે એમાં એ આસક્ત બની જાય. એ જીવો પુષ્ટિજીવ હોય છે. એ ભગવાનને શોધતા હોય છે આ નામરૂપ કર્મોમાં. આ બધા નામરૂપોથી સંતુષ્ટ નથી. ગમે એવી સુંદર વસ્તુ છે, સુંદર વ્યક્તિ છે, એનાથી સંતુષ્ટ નથી, પણ એ ભગવાનનું જે સ્વરૂપ જે છે એમાં જ આસક્ત થવા માટે સર્જાયેલી સૃષ્ટિ છે. એને જ્યારે ભગવાનનું કોઈ સ્વરૂપ મળી જાય, પ્રાપ્ત થઈ જાય પ્રભુનું કોઈ સ્વરૂપ, ત્યારે જીવ પોતાનું સ્ટેશન એનું એ જ છે કે હવે અમારે ભલે ટ્રેન ચાલતી રહી પણ અમારે તો આપની સાથે જ રહીને મુસાફરી કરવી છે. અમે મુક્ત થવા ઈચ્છતા નથી, અમે સાથે મુસાફરી કરવા ઈચ્છીએ છીએ, પણ અમને અમારું જે રૂપ મળી જવું જોઈએ, આ ભીડમાં અમને અમારું રૂપ મળી જવું જોઈએ કે જે આપણા સેવ્ય પ્રભુના રૂપમાં એને પ્રાપ્ત થઈ જાય. પછી એની સાથે ભલે પછી સૃષ્ટિ ચાલે ત્યાં સુધી એ અમે અક્ષર બ્રહ્મમાં સ્થિત થઈને પ્રભુની સેવા કરી રહ્યા છીએ. તો અમને આપની સાથે રહેવાની જેને કામના છે, પ્રભુના એ સાથે એ રહે. તો એ પ્રકાર જે છે પુષ્ટિ પ્રવાહ અને મર્યાદા જે ભેદ જે છે એમાં ભગવાન પોતાનો પૂર્ણ આનંદનો અનુભવ કરે છે. મર્યાદા જીવમાં કરે છે અને પ્રવાહી જીવમાં કરે છે. દેવીના રૂપમાં, દેવતાના રૂપમાં, એ અક્ષર બ્રહ્મના રૂપમાં, સાકાર રૂપમાં, નિરાકાર રૂપમાં, એ અનંત, એનો ગણતરી ન થઈ શકે એવો આનંદ છે. હવે એમાં જે પુષ્ટિ સૃષ્ટિ છે એ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં આસક્ત થવા માટે છે. મર્યાદા જીવો જે છે એ મોક્ષાદિકની અંદર એ આસક્ત હોય છે, એને કામના મોક્ષની હોય છે કે આમાં છૂટી જવું બસ, અને એ વિલીન થઈ જવું અક્ષર બ્રહ્મમાં. અને પુષ્ટિજીવો હોય છે ભગવાનના સ્વરૂપમાં આસક્તિ એટલી પ્રબળ હોય છે કે એને ભગવાનનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે એમાં એ સ્થિત થઈ જાય કે હવે સંતોષ થયો. એક વૈષ્ણવ મને કહ્યું કે મુસલમાન, ક્રિશ્ચન કોઈને મેં છોડ્યા નથી, બધે જી આવ્યો છું હું, પણ ક્યાંય સંતુષ્ટિ નહોતી થતી. મુસલમાનો પાસે જી આવ્યો, મસ્જિદોમાં જતો, એના જે મૌલવી મુલ્લાઓ બધા પાસે જઈને સત્સંગે કરતો, જે કુરાનની બધી વાતો કરે. કોઈ ક્રિશ્ચનના ઓલા હોય ત્યાં વયો જાઉં, કોઈ દેવી, કોઈ ભુવા હોય, કોઈ હિન્દુ સાધુ સંતો, ક્યાંય સંતુષ્ટ ન થયો. અને એક વખત પુષ્ટિ માર્ગી કંઈક વૈષ્ણવનો સંગ થયો ને ત્યાં હું ભગવદ વાર્તામાં જવા માંડ્યો. ત્યાર પછી મને એમ થયું કે હવે અહીંયા જ શાંતિ છે, કે આપણે હવે જે આપણે જોતું હતું એ પ્રાપ્ત થયું. હવે કે શું થયું કે ખબર નથી, ભગવદ વાર્તા થતી તો એમ છે કે અહીં જવું જોઈએ આપણે, મૌલવી મુલ્લા કોઈને મૂક્યા નથી. પણ જ્યારે હું ભગવદ વાર્તા થતી હતી, વૈષ્ણવ મળીને ભગવદ વાર્તા કરતા હતા કે અહીં પણ જોઈએ શું છે. ત્યાં જવા માંડ્યો ત્યારે એમ થઈ ગયું કે હવે આપણું સ્ટેશન આવી ગયું, હવે અહીં સંતુષ્ટિ છે. બાકી બધે એમ લાગે કે અહીંથી હવે અહીં જાઉં, અહીંથી અહીંયા જાઉં. પણ જ્યારથી મેં
એટલે પુષ્ટિજીવ હશે તો એને પુષ્ટિ માર્ગી વાતો મળી ગઈ, એને સંતુષ્ટિ થઈ ગઈ અને ખૂબ સુંદર રીતે સેવા હમણાં જ પહોંચ્યા 3-4 મહિના પહેલાં જ. પણ એને મને કહ્યું કે હું તો બધે જ આવ્યો, ક્યાંય બાકી. મને તમે આટલા ચુસ્ત મર્યાદી વૈષ્ણવ નામ તિલક, તમે એકદમ પુષ્ટિ માર્ગમાં રહેવાવાળા વ્યક્તિ, તમે આ બધું કરેલું બધું કાંઈ બાકી નહીં, કોઈ વસ્તુ એવી બાકી નથી કે જે ના કરી હોય, પણ ક્યાંય સંતુષ્ટિ ન થઈ. એમ ન થયું કે કંઈક શાંતિ મળી હોય, એવું કાંઈ નથી થયું. પણ એક વખતથી કોઈ વૈષ્ણવ બધા ભગવદ વાર્તા કરતા હતા, ન્યાય પહોંચી ગયો અને ત્યારથી પુષ્ટિ માર્ગમાં આવ્યો. પછી મેં સેવા વગેરે બધું જ એકદમ પુષ્ટિ માર્ગી જીવન જીવતા, ગ્રંથોનો પાઠ વગેરે. અને મહાપ્રભુજીમાં બહુ નિષ્ઠા મહાપ્રભુજીમાં એમની હતી. જે ભટકીને આવે નિષ્ઠા વધારે હોય એવું લાગે છે કે બધે ભટકીને આવ્યો એની નિષ્ઠા વધારે હોય છે, કારણ કે એને બધું જોઈ લીધું, ક્યાંય છે નહીં સાર. એમ હુવા ભરાડી જે કંઈ કરવું હોય, જ્યોતિષ મંત્ર તંત્ર બધું કરી લીધું, કાંઈ બાકી નહીં. પણ અહીં જે મહાપ્રભુજીમાં જે દ્રઢતા એમની થઈ છેલ્લે એટલે મેં તો જોયા હતા મારા ઉંમર પ્રમાણેથી એની જવાનીની વાત કરતા, પણ મેં તો જોયા ત્યારથી એકદમ પુષ્ટિ માર્ગમાં નિષ્ઠ જોયા. પણ એણે મને કીધું આમ કે મારું તો જીવન કેવું હતું કે કાંઈ બાકી નહોતું, જે માર્ગ કે ત્યાં પહોંચી જાઉં, કોઈ સાધુ આવે ત્યાં પહોંચી જાઉં, કોઈ સંત આવે ત્યાં પહોંચી જાઉં, રામાપીરની અંદર પાઠ મંડપ થાય ત્યાંય પહોંચી જાઉં, બધું કરેલું જ છે. કોઈ વસ્તુ સર્વ માર્ગ જોઈ લીધા છે. સર્વ માર્ગ એ શું નષ્ટી શું કહું છે કલ ધર્મિણી. એની છેલ્લે મહાપ્રભુની એટલી બધી નિષ્ઠા હતી એમને કે પુષ્ટિ માર્ગ મહાપ્રભુ સિવાય બીજી કંઈ વાત કાંઈ છે જ નહીં જગતમાં. એ તો કે મેં અનુભવ કરી લીધું છે કે શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છતાબીન સબ જગ માહી અંધેરો, ઘોર અંધકાર છે બાકી બધે. તો એને વધારે અનુભવ. આપણે તો ખાલી પહેલેથી જ પુષ્ટિ માર્ગ મળી ગયો છે એટલે આપણે તો બીજે ભટકા નથી. પણ જે ભટકીને આવ્યા છે એને બહુ સમય બગાડ્યો એમ થાય એને કે ઘણો બગડી ગયો સમય, બહુ મોડા આવ્યા, એને એવો તાપ થાય કે આપણું જીવન ઘણું હોય ગયું, તો બહુ મોડા આવ્યા. આપણે જન્મથી મળી ગયું છે એટલે આપણને કોઈ તાપ થતો નથી. એટલે પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ આ પૂર્ણાનંદના એંગલથી આપણે સમજીએ તો પ્રભુની લીલા જ છે. અને આ રીતે આપણે જ્યારે જોવા માંડીએ ત્યારે જે પુષ્ટિ સૃષ્ટિને જે આ આટલા બધા નામ રૂપ અનંત નામ રૂપ કર્મમાંથી એને એક જ નામ રૂપમાં આસક્ત થાય છે, ભગવાનનું નામ, કૃષ્ણ નામ અને કૃષ્ણ રૂપ, એમાં આપણી જ્યારે આસક્તિ થઈ જાય છે ત્યારે આપણે સમજવું જોઈએ કે હવે આપણે પુષ્ટિ જીવી છે, કે આપણને શ્રી કૃષ્ણમાં દ્રઢતા થઈ ગઈ છે. શ્રી કૃષ્ણ જ અમારું જે શોધતા હતા એ રૂપ અમારું શ્રી કૃષ્ણ જ છે. એટલે ફરી પાછી એ જ વાત કે આપણને શ્રી કૃષ્ણ રૂપમાં આસક્તિ થઈ અને આપણે કૃષ્ણની સેવા કરીએ છીએ, એ તો બરાબર છે. પણ પાછું કોઈ શિવની પૂજા કરતી હોય તો નિંદા કરવા માંડીએ તો સમજી લેવું કે આપણે પ્રભુના પૂર્ણાનંદનો અનુભવ કરવા માટે હજી કાચા છે, કારણ કે એ શિવ રૂપમાં પણ પ્રકટ થઈને એને આનંદ આપી શકે છે. આપણને કૃષ્ણ રૂપમાં આનંદ આપી રહ્યો છે. આપણે જ્યારે શિવની નિંદા કરવા માંડીએ સમજવું કે આપણે પણ પાછા મહાપ્રભુજીના માં કે આપણા ઠાકોરજીને આપણે પૂર્ણ માનતા નથી, કે એ શું શિવરૂપ ન પ્રકટ થઈ શકે? એ શિવ રૂપમાં કોઈને આનંદ ના આપી શકે? જગત રૂપમાં આનંદ આપી શકતો હોય તો શિવના રૂપમાં કેમ આનંદ ના આપી શકે? તો ત્યાં આપણે એને શિવ રૂપમાં આસક્ત થવા માટે સર્જાણા છે. તો આપણે શા માટે નિંદા કરવી જોઈએ એના માર્ગની કે એના દેવની કે નિંદા આપણે શા માટે કરવી જોઈએ? કારણ કે આપણે તો માનીએ છીએ કે પૂર્ણાનંદ હરિ બધે પોતાની પૂર્ણતા પ્રકટ કરવા માટે એ સક્ષમ છે. એટલે જે પૂર્ણાનંદ હરિ છે કે એનો એ પૂર્ણાનંદ બધે જ વ્યક્ત થઈ રહ્યો છે. જૈન દિગંબર સાધુ એક બહુ સારા જૈન આચાર્ય હમણાં પહોંચી ગયા, તો એમણે જીવનની અંદર એક પણ વિવાદની અંદર ક્યાંય ફસાણા નહીં. એમાં ગિરનારનો બહુ મોટો વિવાદ ચાલે કે ગિરનાર જે છે જૈનોના છે કે આ બધા સાધુ સંતોના છે. ગિરનારનો એ લોકોનો મોટો વિવાદ છે, દત્તાત્રેયજીનો. એ લોકો એમ માને છે કે જૈન સ્થાન છે અને આપણા સાધુ સંતો ત્યાં કબજો સાધુ સંતોનો છે. એટલે જૈન લોકોને કાંઈ અહિંસા પરમો ધર્મ અહીંયા કાંઈ ચાલે નહીં, એને કોઈને આ જૈન લોકોને આવવા ન દે. તો નરેન્દ્ર મોદી એ જૈન આચાર્યને મળવા માટે આવ્યા તો જૈનો બધા ખુશ થઈ ગયા કે હવે પ્રશ્ન હલ થઈ જશે. પ્રધાનમંત્રી મળવા આવ્યા તો આ પ્રધાનમંત્રીને કહીને આ બધું સોલ્યુશન કરાવી દેશે આચાર્ય. મોદી મળીને ગયા પછી એમને પૂછ્યું કે તમે આપણે આ ગિરનારના પ્રશ્નની ચર્ચા કરી કે નહીં? તો બહુ મોટો આપણો પ્રશ્ન છે ને પ્રધાનમંત્રી સાથે વાત થઈ જાય તો આ બધું નિરાકરણ આજે ને આજે નિરાકરણ થઈ જાય. અમને તેમ લાગ્યું હવે નિરાકરણ થઈ જશે. ત્યારે એમણે બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે જો ભગવાનની જો ઉપાસના કરવી છે, કે તમે કોઈ તીર્થને માની રહ્યા છો તો તીર્થનું સ્મરણ કરો તો એ તીર્થ પ્રકટ થઈ જાય, તો શા માટે વિવાદ કરવાની જરૂર છે?
એ હિન્દુઓ પોતાનું સ્થાન માનતા હોય તો ભલે માને, આપણે જૈન માનીએ છીએ તો મનથી સ્મરણ કરી લ્યો ગિરનારનું, તો ગિરનાર ત્યાં પ્રકટ થવા સક્ષમ છે. તીર્થની જ ભાવના છે તો મનથી એમાં ભાવના કરો. એમાં આપણે જૈન કબજો કરે તો જ જૈન તીર્થ સ્થાન થાય એવું થોડું છે. આ એમની બહુ કે મેં તો હું વિવાદમાં પડ્યો નથી ને ક્યારે પડવા માંગતો નથી, કારણ કે અહિંસાનો ધર્મ અપનાવ્યો છે તો નિષ્ઠાથી અહિંસામાં અમે સ્થિત જ છીએ. અને મારી એવી આસ્થા છે કે જો ભગવાન પ્રત્યે એ લોકો તીર્થંકરને ભગવાન માને છે તો એના પ્રત્યે જો ભાવ છે તો તીર્થંકર આપણી ભાવના મનથી પણ સ્મરણ કરશું તો સ્વીકારી શકતા હોય. તો વિવાદ કરીને ઝઘડા કરીને સ્થાન આપણે લેવાની જરૂર કાંઈ મને લાગતી નથી. આ એક એમના માર્ગની અંદર એની નિષ્ઠા, એમના સિદ્ધાંતો જે પણ હોય સાચા ખોટ આપણે કે ના તો આવું કાંઈ થોડું હોય, આપણે જ સાચા છીએ, આ તો જૈન માર્ગ છે, નિરીશ્વર માર્ગ, બધી વાત સાચી. પણ એમના માર્ગમાં એમની જે નિષ્ઠા જે છે એ ખરેખર અદ્ભુત હતી. કે મેં કીધું કે પ્રધાનમંત્રી સાથે મારે શું આવી ચર્ચા કરવાની, મેં તો કાંઈ શું ચર્ચા કરી આપે પ્રધાનમંત્રી સાથે, કાંઈ નહીં. એ મારું મોઢું જોતો ત્યારે હું એનું મોઢું જોતો, મારે એનું કંઈ કામ નથી. આ દિગંબર કપડાં નથી પહેરવા તો હવે મારું છે શું તો આની ચર્ચા કરું. એ આવ્યા તો આવી ગયા જોઈને વયા ગયા, એ મને જોતા રહ્યા, હું કાંઈ બોલ્યા જ નહીં, કોઈ ચર્ચા ન કરી. કારણ કે મારે કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, કારણ કે બધું જ છોડી દીધું. જ્યારે સંન્યાસ અને બધું જ છોડી દીધું છે, કપડાએ છોડી દીધા છે, અને આખા દિવસ 24 અંજલિ પાણી પીતા એ 24 અંજલિ જલ આખા દિવસનું. એ એક જ વાર એ આહાર ગ્રહણ કરે તો 8 અંજલિ પહેલા, 8 અંજલિ મધ્યમાં, 8 અંજલિ છેલ્લે, 24 અંજલિ ગણીને પાણી પીવું એવો એમનો નિયમ. અને આહારની અંદર પણ દૂધ નહીં, દહીં નહીં, ઘી નહીં, મસાલો નહીં, મીઠું નહીં, તેલ નહીં, તો એ પ્રકારનો આહાર ગ્રહણ કરતા હાથમાં અંજલિમાં. તો હવે આ બધું આ રીતે છોડ્યું. હવે પ્રધાનમંત્રી સાથે મારે ચર્ચા કરવી કે આ મારું કામ છે, આ કરી દો, આ મારું કામ છે, કરી દો. તો પછી આ સંન્યાસ શેના માટે લીધો? તો પ્રધાનમંત્રી મળ્યા પણ કોઈ ચર્ચા ન કરે, કારણ કે હું તો સંન્યાસી છું અને સંન્યાસી પાસે હોય શું. આવા જે માર્ગમાં નિષ્ઠ વ્યક્તિ, દરેક માર્ગમાં આપણે જોઈએ તો કોઈ નિષ્ઠ બહુ નથી નીકળતા, પણ કોક તો એવા નિષ્ઠ નીકળે છે કે જે ખરેખર એમ લાગે તો આપણે પણ એને જેને કે મને તો અંદરથી માન થાય એવા વ્યક્તિઓ પ્રત્યે કે એના માર્ગમાં કેટલા નિષ્ઠ છે, આપણે આપણા માર્ગમાં એટલા નિષ્ઠ છીએ. એ સવાલ ઉત્પન્ન થાય કે આપણને એટલી નિષ્ઠા છે આપણા માર્ગમાં. આપણને તો ઠાકોરજી બધું મોંથારે ખવડાવે તોય આપણે ભજન કરતા નથી. ના તો ખાલી નમક નહીં, તેલ નહીં, ઘી નહીં, દૂધ નહીં, દહીં નહીં, ફળ નહીં, સૂકા મેવા નહીં, નમક પણ નહીં, વઘાર નહીં, નમક નહીં, તો એવો આહાર લેતા. અને 24 અંજલિ પાણી, ગમે એવી તરસ લાગી પણ 24 અંજલિ એક જ આહાર, 24 અંજલિ પાણી એ ગ્રહણ કરતા. તો આખું અને છેટે કોઈ દવા નહીં, કોઈ ટેસ્ટ નહીં. છેલ્લે એમને કમળો થઈ ગયો તો બ્લડ ટેસ્ટ કરવાનું કીધું. ભાઈ બ્લડ તો નહીં કાઢવા દઉં, કારણ કે અમારે ત્યાં હિંસા છે, બ્લડ કાઢી ન શકો તમે, તો બ્લડ ટેસ્ટ નહીં કરાવો, મરી જાઓ તો કાંઈ વાંધો નહીં, મરવા માટે તો લીધું જ કે જૈન માર્ગમાં રહીને મરું એના માટે તો આ દિગંબર વેશ ધારણ કર્યો છે કે હું એ નિષ્ઠામાં મરું. તો પણ બ્લડ નહીં ટેસ્ટ કરાવવા, બ્લડ ટેસ્ટ ના કરવા દીધું કોઈ. અને દવા પણ એક જ વાર અંજલિ જ્યારે લેવાય ત્યારે દવા લેવાય જાય તો લેવાય જાય, પછી 3 ટાઈમ લેવાય તો એ જ નહીં, પછી 2 ટાઈમની નહીં લેવાય. અને ટ્રીટમેન્ટ કેમ આપવી? તો ત્યાગની એક જે ત્યાગ માર્ગમાં એમની જે નિષ્ઠા હતી અને સાચી નિષ્ઠા હતી, એ વ્યક્તિને જોઈને જ પણ લાગે કે સાચી નિષ્ઠા હતી એમની. ભલે જૈન માર્ગ આપણાથી અપોઝિટ છે એકદમ, એ વાત સાચી છે, નિરીશ્વરી છે, બધું જ છે, પણ એણે કીધું મારે વિવાદનું કામ નથી, પ્રધાનમંત્રીનું કામ નથી, મારે કોઈ સંસ્થા નથી, કોઈ કામ કરવું નથી, તો મારે પ્રધાનમંત્રી સાથે શું ચર્ચા કરવાની? રાજકારણ સાથે મારે કોઈ લેવા દેવા નથી, તો મારે એની સાથે ચર્ચા શું કરવાની? એને આશીર્વાદ આપી દીધા, વાત પૂરી થઈ ગઈ. થોડીક વાર બેસી નીકળી ગયા. અને જૈન સમાજ આખો ખુશ હતો કે આજે બધા પ્રશ્ન હલ થઈ જશે, કારણ કે પ્રધાનમંત્રી મુલાકાત તો આચાર્ય બધું કહી દેશે. હું આના માટે આચાર્ય નથી બહેનો, અને જો તમારા તીર્થની ભાવના હોય તો વિવાદ કરવાની જરૂર નથી, સ્મરણ કરો તો ત્યાં એ તીર્થ પણ પ્રકટ થઈ જશે ત્યાં. તો આવી નિષ્ઠા આપણને આપણા માર્ગમાં થવી જોઈએ. કાલે જ મેં સાંભળ્યું કે બરસાનાના એક સંત જે છે એ 4 વાગે ભજનમાં બેસે છે, એટલે એને માલા જપમાં, ભજન એટલે આપણું સેવારૂપ નહીં પણ માલા જપ. તો સાંજે 4 વાગે
એ બહાર આવે તો સવારે 4 વાગ્યાથી બેસે, સાંજના 4 વાગે એ બહાર આવે, પછી ભોજન ગ્રહણ કરે છે એક ટાઈમ, પછી 10 કિલોમીટરની પરિક્રમા દે છે, પછી સાંજે આવીને સંકીર્તન થાય, 1 વાગે સુવે, ફરી પાછા 4 વાગે એટલે કે 3 વાગે ઉઠી બધું સ્નાન કરીને 4 વાગે પાછા ભજન બેસે છે. તો એમના જે માર્ગમાં એટલી નિષ્ઠા એમની છે. હવે આપણા માર્ગ તો અલગ માર્ગ છે, ચાલો, પણ આપણે આપણા માર્ગનો સેવા માર્ગમાં આપણી સેવાની એટલી નિષ્ઠા આપણી અંદર છે, સ્મરણની એટલી નિષ્ઠા છે, અષ્ટાક્ષર જપ વગેરે આપણે ત્યાં પણ છે. કરવું હોય તો અષ્ટાક્ષર જપ ન થાય એવું તો નથી, પણ અષ્ટાક્ષર છે એમાં આપણી એટલી નિષ્ઠા છે. તો આપણે બીજા માર્ગના આપણા માર્ગની વખાણ કરીએ ત્યારે બીજા માર્ગને આપણે નીચા પાડી દઈએ ત્યારે આપણે એ પૂર્ણાનંદ હરિના એ પૂર્ણાનંદને આપણે કેન્સલ કરીએ છીએ, આપણો ઠાકોરજી અપૂર્ણ થઈ જાય છે. જો એ માર્ગો બધા ન હોય તો પ્રભુ તો અનંત રીતે પ્રકટ થઈ રહ્યા છે, તો આ બધામાં પોતાની પૂર્ણતાને પ્રકટ કરતા હોય ભગવાન. જો આપણા જ ભગવાન ચાચા અને ત્યાં કાંઈ છે જ નહીં, એ માર્ગ પણ નથી એવું જો માનીએ તો પૂર્ણાનંદને આપણે કેન્સલ કર્યો તો આપણા પ્રભુ પૂર્ણાનંદ હરી નહીં રહે. આ સમુદાય વિસ્તારથી અહીંયા 11 ટ્રેક સુધી આ બધી વાતનું સંકલન છે કે આ બધું 11 ટ્રેક સુધી ખાલી ગણિતાનંદ અને પૂર્ણાનંદ હરિ અને આ 3 માર્ગ જે આપણે આ વાર્તામાં જે 3 માર્ગ મળે છે કે પ્રવાહી જીવ પોતાનું પ્રવાહી નેચર, પ્રભુદાસ જેવા દૈવી જીવના સંગ રહેવા છતાં એમાં કાંઈ દૈવીપણું કંઈ સત્સંગ લાગે નહીં, એને સત્સંગની અસર નહીં થાય કારણ કે વરણ જ પ્રવાહમાં થયેલું છે. સાથે સાથે રહેવા છતાં એને પ્રવાહમાં વરણ થવા છતાં સત્સંગ પણ ન લાગે. તો આપણે એમાં કંઈ આપણા ઘરમાં કોઈ કદાચ કોઈ પ્રવાહી જીવ હોય ને પુષ્ટિ માર્ગ સ્વીકારતું ન હોય તો બહુ ચિંતાનો વિષય ન હોય. આપણે આપણા માર્ગમાં સ્થિત રહેવું જોઈએ, નિષ્ઠાપૂર્વક આપણે આપણા માર્ગનું અનુસરણ કરવું જોઈએ અને વિવેક ધૈર્યપૂર્વક ભગવત શરણાગતિ અને ભગવત સેવામાં આપણી નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. નિષ્ઠા એટલે આપણા આચરણમાં એ બનેલું રહે. તો 11 ટ્રેક સુધીનું આ જે છે એમાં નાના નાના 2 વચનામૃત પણ જે આપણે ઓલામાં નથી સંકલન થઈ શક્યા, આમાં આપણને મળે છે કે ભાઈ સેવક તમે કદાચ કોઈને કરાવી દેશો તો એ શું થશે, એ મર્યાદા માર્ગી જ રહેવાનો છે. હા, એટલે આજે આપણે કહે ને બધાને પુષ્ટિ માર્ગી બનાવી દો, તો ત્યાંથી મહાપ્રભુજી કહે છે કે સેવક બનાવવાથી થશે શું, એ મર્યાદા માર્ગનો જીવ મર્યાદા માર્ગમાં રહેશે, પ્રવાહી જીવ પ્રવાહમાં જ રહેશે. તો જે પુષ્ટિ જીવ હોય ને પુષ્ટિ માર્ગી પણ લાગતું હોય એને જ શું કામ પુષ્ટિ માર્ગમાં ન લાવવા, બધાને શું કામ લાવવા, લાવશો તો પછી આપણે લડવું પડશે પછી કે જો અહીં તો આ બધા વિચાર થવા માંડ્યો, પુષ્ટિ માર્ગમાં આ થવા માંડ્યું, પૈસા કમાવા માટે ભગવાન નામ વેચવા માંડ્યા, પણ આ બધા આવી ગયા એટલે થયું ને. આ બધા પ્રવાહી જીવો અંદર આવી ગયા કોઈ પણ કારણસર ભગવદ લીલાના પાર્ટ રૂપે અંદર આવી ગયા ઉત્પાદ કરે છે ને કે બ્રહ્મસંબંધ આપતા વખતે આપણે ધ્યાન રાખીએ, દીક્ષા આપતી વખતે ધ્યાન રાખીએ કે કોણ પુષ્ટિજીવ છે એને જ દીક્ષા આપીએ, અને આપણે પુષ્ટિ માર્ગની અંદર બીજું કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રલોભન ન રાખીએ કોઈ પ્રવાહી જીવવામાં આવે. આપણે કેવલ સેવા અને કથા એ 2 ઉપર ભાર દઈએ તો પુષ્ટિ જીવ જ આવશે. આપણે બીજી પ્રવૃત્તિ શરૂ કરશું સેવા કથા સિવાયની તો જેને જેમ આનંદ આવશે એવા લોકો પણ પછી આનંદ લેવા માટે આવી જશે. એટલે ઘણાને આપણો પ્રસાદ ભાવ તો એટલે આવતા હોય તો ભાઈ તો પ્રવાહી જ છે ને, મોનથાર માટે આવી જાય કે આપણે રોજ મોનથાર વાંટીએ કે આ ક્લાસ પૂરો થાય પછી આપણે મોનથાર વાંટવાનો છે તો ઘણા લોકો ક્લાસમાં આવી જાય કે રોજ મોનથાર જોતો હોય તો આવી જાય કે અહીં તો ક્લાસ પૂરો થાય એટલે વંટાવવાનો છે, તો છેલ્લા 15 મિનિટે હાજરી આપી દેવું થાય ને કે રેગ્યુલર આવે પછી કે રોજ જો મળતું હોય પણ એને કોઈ આની સાથે લેવા દેવા નથી. એને ખબર આપણે પડી જોઈએ કે આપણે આ જેવું પ્રલોભન રાખી રહ્યા છીએ તો આવે છે ને બીજા આ પ્રવાહી જીવનને બંધ કરવા હોય તો આપણે આપ મોનથાળ વાટવાનું બંધ કરીએ તો આપોઆપ એ બંધ થઈ જશે. એને ખાલી હાથ સંભળાવશું તો આપોઆપ બંધ થઈ જશે. મને તો અનુભવ છે કે અમે ભગવદ વાર્તા રોજ કરતા પહેલાં તો રોજ વૈષ્ણવ આવતા ભગવદ વાર્તામાં. પણ ભગવદ વાર્તા પહેલાં બધા ભેગા થાય ને તો પછી એવો અમારો ક્રમ એવો હતો પહેલાં બધી વાતો થાય, પછી છેલ્લે ભગવદ વાર્તા કરીને અમે બધા રોજ આવતા રહે, બધા રોજની ચર્ચાઓ કરતા હોય. કંઈ નવું કિસ્સા બન્યા હોય કે રાજકારણમાં તો એની ચર્ચા થાય ને ક્રિકેટની ચર્ચા થાય ને બધું થાય તો ઘણા લોકો આવીને બેસતા. હા, જેવું આમ પુસ્તક ખોલું ને અમુકમાંથી નીકળું કે હવે તો આ બેસવું પડશે, બાજુ ચાલુ થઈ જશે તો કલાક ઓલી ચર્ચા થાય ને ત્યાં સુધી આનંદથી ભાગ લે. અને જેવું આમ ચાલો આમ પુસ્તક આમ લઈને બાજુ આમ ખોલું ને તાન દંડવત કરીને કે આ તો કલાક પાછું સાંભળવું પડશે તો અડધી કલાક તો મુશ્કેલી થાય. આપણે તો ઓલા મજા આવતી હતી અને 2 કલાક ચાલુ રાખ્યું હોય ક્રિકેટની ચર્ચા તો એ લોકો 2 કલાક બેસે.
મને ભગાડવા આવે ને તો તરત પુસ્તક આમ લઉં ને આમ કરું તો ઊભા થઈને હમણાં આટલા તો નીકળી જ જશે, 2 વધશે જે સાંભળવાવાળા છે 2 થી 3 જણા સાંભળતા, બાકી આવતા ઘણા જ્યાં ઝૂલા ઉપર બેસતો જ્યાં ભગવદ વાર્તા કરતો આખો ત્યાં સુધી આ સામેના બધા ભરાઈ જતા, પણ બધી ચર્ચા ચાલતી ને ત્યાં સુધી બધા બેઠા હોય. જેવું પુસ્તક ખોલવાની શરૂઆત થાય તો લગભગ બધા નીકળવા માંડે, એટલે ખબર પડી કે બધે કંટાળો આવે એમ થાય કે બહુ વાતો ચીતો બહુ કરે છે, તો પછી બાજુ મેં કે લાવો તો પુસ્તક એમ કહું જ ભાગે. મેં પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો કે હવે આ તો કોઈ અડધી ચાલુ થઈ જાય, અડધી કલાક બંધ નથી, વચ્ચે ખરાબ લાગે ને પાછું, એટલે ઊભા થઈ થઈને પહેલાં નીકળી જાય. એટલે પ્રવાહી જીવોને આપણે એવું આકર્ષણ મૂકશું, પ્રવાહનું આકર્ષણ મૂકશું તો આવે છે ને, એને ખાલી સેવા અને કથાની જ વાત કરશું તો પુષ્ટિ જીવ હશે તો ટકશે, બાકી તો આવશે થોડાક વાર આવશે પછી બંધ થઈ જશે. પણ એવી નિષ્ઠા આપણી અંદર માર્ગમાં હોય તો આપણે ઘણા દૂષણથી બચી જાય અને બચાવી શકીએ બીજાને. બાકી આપણામાં નિષ્ઠા ન હોય ત્યાં સુધી આપણે ગમે એટલા સરઘસ કાઢીએ તો કાંઈ થવાનું નથી, ગમે એટલું ગાળાગાળી કરીને કરો તોય કાંઈ ન થાય, ગમે એટલા સરઘસ કાઢો તોય કાંઈ થવાનું નથી. એની માટે તો આપણે દૃઢ સંકલ્પ કરવો જોઈએ કે આપણે આપણા માર્ગને સારી રીતે જીવશું, તો વાતાવરણ સુધરશે. એમ બધા વૈષ્ણવો સંકલ્પ કરે કે સારી રીતે જીવવું છે, સાચી રીતે જીવવું છે પુષ્ટિ માર્ગને, બસ બીજું અમારા જીવનનું કોઈ ધ્યેય નથી. પુષ્ટિ માર્ગની સેવા કથાને અમે સારી રીતે કરીએ તો એક વર્ગ ઊભો થાય તો કંઈક નિરાકરણ ઘણું બધું થઈ શકે એમ છે. બાકી આ બધા ટેમ્પરરી ઉપાય હતા, ટેમ્પરરી સભા સરઘસ કરવાના હોય તો બધા ટેમ્પરરી છે, એનાથી કંઈ અત્યાર સુધી 1862 અત્યાર સુધી કંઈ ન થયું. હજી એના કરતાં 10 ગણું વાતાવરણ ખરાબ છે, 1862ના કેસ કરતાં અત્યારે 10 ગણું વાતાવરણ ખરાબ થઈ ગયું છે આપણું. એનો ઉપાય એ છે કે સૃષ્ટિ વધશે એમ પ્રવાહી જીવો આવવાના જ છે, પ્રવાહી જીવો તો આવું જ કરશે ને, બીજું શું કરશે. અમુક જન્મજાત પ્રવાહી છે, જન્મથી જ આવી ગયા છે પ્રવાહી જીવો પુષ્ટિ કુલમાં. હા, ઉત્તમ કુલની અંદર પાછા પ્રવાહી જન્મ લઈ લીધો છે, તો એ લોકો આવા જ ખેલ કરે છે. એટલે આ પ્રકાર જે છે કે આપણે મહાપ્રભુજી આ પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદાને બહુ સારી રીતે સમજવાની, કે બેઝિક ગ્રંથ આપણો હોય સૌથી તો પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ છે. એ બેઝિક ગ્રંથ છે કે જેના આખી સૃષ્ટિનું નિરૂપણ આપણી સામે થઈ જાય કે આ પ્રભુની આ સૃષ્ટિ પોતાના ક્રીડા માટે છે, અને એમાં ભગવાન પોતાનો પૂર્ણાનંદ એ પ્રવાહમાંથી પણ લઈ રહ્યો છે, મર્યાદા માર્ગમાં પણ લઈ રહ્યો છે, અને પુષ્ટિ માર્ગમાં પણ લઈ રહ્યો છે. આપણે પુષ્ટિ જીવ છીએ એનો મતલબ કે આપણી લિમિટેશન છે કે આપણે પૂર્ણાનંદ જે છે પુષ્ટિ રીતે જ પુષ્ટિ સ્વરૂપથી જ અનુભવ કરી શકશું. આપણે ભગવાનનો પૂર્ણાનંદ અનુભવ કરવો હોય, એમ કે ગંગાજી જે છે એ ગંગોત્રીથી લઈને ગંગા સાગર સુધી છે, બંગાળ સુધી, ગંગોત્રીથી લઈને ઉત્તરાખંડથી લઈને ઠેઠ એ ગંગા સાગર સુધી ગંગાજી છે. આપણે આખી ગંગામાં નાહી શકીએ નહીં, કારણ કે આપણે તે ગંગોત્રીથી ડૂબકી લગાવીએ અને ગંગા સાગર સુધી મારે તરીને આખી ગંગાજીમાં સ્નાન કરવું છે તો આપણે ગંગાજીને પ્રાપ્ત થઈ જાય, તો પછી પાછા જીવતા જ ન રહે. 2000 કિલોમીટરની સફર આપણે જો ગંગાજીમાં નાતા કરીએ કે પૂરેપૂરી ગંગાજીની નાવી છે તો આપણે બચી શકીએ નહીં. ગંગાજીમાં કંઈ અપૂર્ણતા નથી, પણ આપણી અપૂર્ણતા એવી છે કે આપણે જો નાહવું હોય તો એક જ ઘાટમાં સ્નાન પાન બધું કરીને ગંગા સ્નાન કરી લીધું, કોઈ પણ એક ઘાટ પકડી અને એમાં સ્નાન કરી લેવું પડે. એમાં આપણે પુષ્ટિ જીવ છીએ તો આપણી લિમિટેશન છે કે પ્રવાહ અને મર્યાદા અને બીજા બધા નામરૂપ કર્મોમાંથી આપણે ભગવાનનો પૂર્ણાનંદનો અનુભવ નહીં કરી શકીએ. આપણે એક પૂર્ણાનંદ આપણું એક સ્વરૂપ જે છે સેવ્ય સ્વરૂપ જેની સેવા કરીએ શ્રી કૃષ્ણનું, અને એમાં આપણને પૂર્ણાનંદનો અનુભવ આપણે કરી શકીએ. બાકી આપણે જો બધે જો આખા ભગવાનની અનંત સૃષ્ટિમાં એનો આનંદનો અનુભવ કરવા જઈએ તો આપણે ક્યારેય કરી શકીએ જ નહીં, કારણ કે આપણે એટલા પરિચ્છિન્ન છીએ, અપૂર્ણ છીએ, અંશાત્મક છીએ. એવું સેવાનું છે ને એવું જ કથાનું છે કે ભગવાનની કથા કંઈ ભાગવત જેટલી જ નથી, અનંત કથા છે. અનંત હરિકથા અનંતા, ખાલી ભાગવત જેટલી કે ભગવાનની લીલા છે એવું થોડું છે. 18 પુરાણો ભરેલા છે ભગવાન લીલાથી, અને જે કાંઈ નામરૂપ કર્મોની લીલા છે એ પાછી બધી જ ભગવાન લીલા છે. તો ભગવાન લીલાનો તો કોઈ પાર નથી કે એટલી એ કથા આપણે ન કરી શકીએ. એટલે આપણે ભાગવત જ કે ભાઈ ભાગવતની કથા કરીને આપણે આપણા પૂર્ણાનંદ હરિ જે છે એ પૂર્ણાનંદનો અનુભવ ભાગવતથી કરી શકીએ, અને ઠાકોરજીના સેવ્ય સ્વરૂપથી ભગવાનના સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ કરી શકીએ. એ આપણે પુષ્ટિ જીવ તરીકેને આપણી એક લિમિટેશન છે, પણ ભગવાન માટે આ કોઈ બંધન નથી. આટલો વિષય આપણે આ સૃષ્ટિના સંદર્ભમાં અને જીવના સંદર્ભમાં અક્ષર બ્રહ્મ અને પૂર્ણાનંદ આ બધા જ આપણા સાકાર બ્રહ્મવાદના મહત્વના મુદ્દા જે છે આમાં આવરી લેવાના છે.
दृढ़ न चरणन के वो भरो। नाथ जी श्री गोसाई जी।